أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك
أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার তৌহিদ, তার একত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। তার তৌহিদ, তার তৌহিদি আকিদা এবং তার একত্বের ভিত্তিতেই তার সমস্ত ইবাদত বন্দেগী হইতে হবে। আর এইভাবেই যদি আল্লাহর একত্বের সাথে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার সাথে ইবাদত হয় তাহলে সেটি হচ্ছে ইবাদত। আর আল্লাহ পাকের ইবাদত সমূহের কোনো একটি ইবাদতে যদি শিরকের সংমিশ্রণ থাকে, তৌহিদকে উপেক্ষা করা হয়, তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেই ইবাদতকে শিরক বলে, কুফরি বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেই ইবাদত কখনো কবুল হবে না। সালাত এবং সালাম নাযিল হুসেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওপর যিনি
এই আরব দেশে প্রথম প্রেরিত হয়েছেন আরব জগতের উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে প্রথম সম্বোধন করেছেন। আর তারপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার দাওয়াত সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ এবং জিনের জন্য নাজিল করেছেন এবং তা মানব জাতিকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব সকল। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম সংশোধন শুরু করেছেন, ইসলাহ শুরু করেছেন, দাওয়াত শুরু করেছেন দিনের এই আরব দেশ থেকে, মক্কাতুল মুকাররমা থেকে। এই আরব দেশের লোকেরা বিভিন্ন রকমের শিরকি কুফরি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, যেগুলি ছিল তাদের ধর্ম। আর তারা দোহাই দিত যে এই হচ্ছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালামের ধর্ম, অথচ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম শিরক থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। কোরআন কারীমে বারবার এই যে আল্লাহ খণ্ডন করেছেন। যেসব শিরক এরা করত তার একটি ছিল বিভিন্ন পশুর বিভিন্ন নামকরণ করে সেগুলি দেবদেবীর নামে উৎসর্গ করা, ছেড়ে দেওয়া অথবা সেগুলিকে বলিদান করা, কোরবানি দেওয়া আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে। এটি হচ্ছে বড় শিরক। সহিহ মুসলিমে হাদিস রয়েছে, লান আল্লাহু মান যাবাহা লিগাইরিল্লাহ, আল্লাহর অভিসম্পাত লানত রয়েছে, বড় লানত, বড় অভিশাপ, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য জবাই করে। তো এই আরবরা তাই করতো, হয় জবাই করতো, আর না হলে সেই পশুগুলিকে দেবদেবীর নামে ছেড়ে দিত, না তার পিঠে চাপতো, না সেগুলির দুধ পান করতো, আর না সেগুলি কারো জমিতে যদি চড়ে তাহলে বাধা দিত। যেমন এই রকম হিন্দুদের মধ্যে এই শিরকি কুফরিগুলি ভারত উপমহাদেশে রয়েছে। ষাঁড় ছেড়ে দেয়, আর যে কোনো লোকের জমি জায়গার ক্ষয়ক্ষতি করবে, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি করবে, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো বাধা নেই, কেউ নিষেধ করতে পারবে না। এবং সেসব পশুর তারা গোস্তও খাবে না, সেগুলি দেবদেবীর নামে, প্রতিমা পুতুলের নামে তারা উৎসর্গ করেছে, ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর খণ্ডন করেছেন সূরা মায়েদার আয়াত নম্বর 103-এ। এখান থেকে আজকে আমাদের তাফসীর শুরু হবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, মা জাআলাল্লাহু মিন বাহিরাতিন ওয়ালা সাইবাতিন ওয়ালা ওয়াসিলাতিন ওয়ালা হাম, মহান আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেননি মিন বাহিরাতিন, বাহিরার বিধান, ওয়ালা সায়েবা, সায়েবার বিধান, ওয়াসিলার বিধান, হামের বিধান। এই চার প্রকারের পশু, এই চারটি নাম হচ্ছে বিশেষ ধরনের পশু, যেই পশু উটকে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় দেবদেবীর নামে উৎসর্গ করত, ছেড়ে দিত। এগুলির তাফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন মত তাবেঈন থেকে বা সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে যেটা সবচাইতে বেশি বিশুদ্ধ মনে করি, সহিহ বুখারীতে রয়েছে, তা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাহিরা আর সায়েবা, ওয়াসিলা, হাম এগুলির কোনো বিধান আল্লাহ নাজিল করেননি। এগুলি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান নয়, মানুষের তৈরি করা মন গড়া ধর্ম। ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, রাওয়াহুল বুখারী আন সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করছেন। তিনি বলছেন, আল বাহিরা, বাহিরা এমন উটকে, উটনিকে বা এমন পশুকে বলা হয়, আল্লাতী ইউমনাউ দাররুহা লিতাওয়াগিত, যার দুধ জনগণ পান করবে না, বরং দুধ দহন বন্ধ করে দিত, কেউ ওলানে হাত দেবে না, দুধ দহন করবে না, বন্ধ করে দিত। আর তাদের ধারণা এই দুধ কার জন্য? এই দুধ হচ্ছে দেবদেবীর জন্য। সেগুলিকে রেখে দিত, বদ্ধ করে দহন করতো না। কার জন্য রেখে দিল? তাওয়াগিত, তাগুতের বহু বচন, অর্থাৎ দেবদেবী প্রতিমা পুতুলের জন্য। ফালা ইয়াহলু আহাদু মিনান নাস, কেউ সেটা দহন করতে পারবে না। সায়েবা, সাবা, ইয়াসিবা মানে ছেড়ে দেওয়া, সাবা ইয়াসিবা মানে ছেড়ে দেওয়া, বা সাইয়াবা মানে ছেড়ে দেওয়া। এই আরবি শব্দটি এখনও ব্যবহার করে হেজাজে, এই এলাকায় সই না, জানি না ব্যবহার করে কিনা, যারা মাতৃভাষা বেশি বুঝে। শিবু, শিবু ব্যবহার করে, শিবু, ব্যবহার করে। শিবু মানে রেখে দাও, ছেড়ে দাও, আসলে শিবু, শিবু ছেড়ে দাও। এই যে সাবা ইয়াসিবু থেকে, ওখান থেকে তো সায়েবা শব্দটি ওখান থেকে এসছে। সায়েবা মানে এমন জন্তু, এমন উট বা উটনি যেটাকে ছেড়ে দেওয়া হইতো। যা ছেড়ে দেওয়া হয়, আমার দেশে ওটাকে ষাঁড় বলে। ষাঁড় হিন্দুরা ছেড়ে দেয়, তাই না? ছেড়ে দিচ্ছে, জি। বাঁধবেও না, ধরবেও না, কেউ বাধাও দিবে না, গোস্ত খেতে পারবে না, ওইভাবে থেকে থেকে মরে যাবে ষাঁড়।
তো ষাঁড়কে সাইবা বলা। ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহমাহুল্লাহ কি বলছেন এই সম্পর্কে শুনুন। ওয়া সাইবা তো কানু ইউসাইয়্যিবুনাহা লিআলিহাতিহিম, এ সাইবা পশুকে তারা তাদের দেবদেবীর নামে, প্রতিমা পুতুল্লার নামে ছেড়ে দিত। লা ইয়াহমিলু আলাইহা শাই, তার ওপর কোনো বোঝাও চাপাইতো না এবং কেউ সাওয়ারও হইতো না। এর পিঠে কেউ চাপতেও পারবে না এবং এর বোঝাও চাপাতে পারবে না। যেমন ষাঁড়কে ধরা না ওটাকে বলদ গাড়িতে লাগাতে পারবে না, সেটা দিয়ে হাল চাষ করতে পারবে, কোনো কাজে লাগাতে পারবে। আর এই কুপ্রথাগুলি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পূর্ব যুগে প্রায় 300 বছর পূর্বে এক লোক ছিল তাগুত, তার নাম ছিল আমর ইবনে আমের আল খুজাই। আমর ইবনে আমের আল খুজাই, বাপের নাম ছিল আমর, আর কোন কোন রিওয়ায়াত আমর ইবনে লোহাই। তো লোহাই ছিল ওর মায়ের নাম, কখনো কখনো মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তো আমর ইবনে লোহাই আল খুজাই, সহিহ বুখারীতে রয়েছে। আবু রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, রাআইতু আমর ইবনে আমের আল খুজাই, এই আমর ইবনে আমের আল খুজাইকে আমি দেখেছি যখন তিনি জাহান্নামের দৃশ্য দেখেন মেরাজে, বা স্বপ্নতে জান্নাত জাহান্নাম একাধিকবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখানো হয়েছে। যখন দেখেছেন, কি অবস্থায় দেখেছেন? বলছে ইয়াজুরু কুসবাহু মিনান ফিন্নার, জাহান্নামে সে জ্বলছে এবং তার পাকস্থলী, তার যে নাড়ি ভুঁড়ি আছে সবগুলি বেরিয়ে আছে, আর সেগুলিকে নিয়ে সে টানাহাচড়া করছে। আল্লাহ। ওয়াকানা, কে ছিল এই ব্যক্তি? ওয়াকানা আউয়ালু মান সাইয়াবা সাওয়াইবা, এই সর্বপ্রথম কুখ্যাত ব্যক্তি যে ষাঁড় ছাড়ার প্রথা চালু করেছিল আরব দেশে। তার আগে এই ষাঁড় ছাড়ার শিরকি কুফরি কুপ্রথা ছিল না। আর কী করেছে? বাহারাল বাহাইরা, এবং সে বাহিরার এই কুপ্রথা যে দুধ দহন করবো না, দেবদেবীর নামে ছেড়ে দেবো পশু, এসব সে চালু করেছিল। অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে এই ব্যক্তি প্রথম শাম দেশে সফর করে, প্যালেস্টাইন, তারপরে দামেস্ক, এইসব এলাকা। ওইদিকে ছিল মূর্তি পূজা, রোমানদের শাসন ছিল। আর রোমানদের মধ্যে প্রাচীন যুগে মুশরিক পত্তলিকে ছিল, আর তারা কেউ কেউ খ্রিস্টান হয়েছিল, যদিও পরে তাদের মেজরিটি খ্রিস্টান ছিল। তো এরা মূর্তি পূজা করত। ওখান থেকে একটা পাথর নিয়ে আসে, খুব সুন্দর পাথর, নাম তার হোবাল, নিয়ে এসে কাবার ওপরে রেখে দেয়। এই প্রথম হোবাল পাথরের পূজা শুরু হয়। এটা হচ্ছে তাদের বড় দেবতা, বড় দেবতা। আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং খালিদ বিন ওলীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ওহুদের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষ থেকে এই দুইজন নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ওহুদের মাঠে। যখন সাহাবায়ে কেরামদের ক্ষয়ক্ষতি হলো, ওই সময় তারা জয় ধ্বনি দিয়েছিল, বলেছে ওলো হোবাল, হোবালের জয়, হোবালের জয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত অবস্থায় ছিলেন। উমরকে বলছেন যে আজিব, জবাব দাও, এদের উত্তর দাও, এদের যে স্লোগানের উত্তর দাও, বাতিল স্লোগান, কুফরি স্লোগান, হোবালের জয়। ওলো হোবাল মানে হোবাল বড় হয়েছে, হোবালের জয়। বলছে যে বেমাজা উজিব ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কিভাবে স্লোগান দিয়ে উত্তর দেব? কোন স্লোগান আমি দেবো? তা তো কুফরি শিরকি স্লোগান দিচ্ছে, ইসলামী স্লোগান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শিখতে চাইলেন, বলো আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোচ্চ সুমহান, আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল। ওরা স্লোগান দিয়েছিল আনাল উজ্জা ওয়ালা উজ্জা লাকুম, আমাদের উজ্জা দেবী রয়েছে, আমাদেরকে আজকে বিজয় দান, ইজ্জত দাও। উজ্জা ইজ্জত দান করে, বিজয় দান করে। সে কাফেরদের আকিদা, মুশরিক মক্কার আকিদা ছিল যে উজ্জা দেবী কি করে? বিজয় দান করে, মান ইজ্জত দান করে। এক এক দেবীর হাতে ক্ষমতা, এক এক ক্ষমতা ভাগ বন্টন করে দিয়ে রেখেছে। যেমন হিন্দুদের মধ্যে লক্ষ্মী দেবী তাদের রুজির মালিক, আর অনেক জাহেল মুসলিমরা বলে এই মেয়েটা আমার লক্ষ্মী, এই ছেলেটা আমার লক্ষ্মী, এই বউটা আমার লক্ষ্মী। এটা শিরকি কথা। হিন্দুদের পাশে থেকে থেকে এইসব শিরকি কথা মুসলিমরা বলে। লক্ষ্মী দেবীর নাম, যে দেবী সম্পর্কে হিন্দুদের বদ আকিদা, কুফরি আকিদা, যে লক্ষ্মী হচ্ছে রুজির মালিক, রুজি দিতে পারে। যেমন মানাত সম্পর্কে আরো মুশরিকদের শিরকি আকিদা ছিল যে মানাত হচ্ছে রুজির মালিক। মানাত সেম লক্ষ্মী, হিন্দুদের লক্ষ্মী, আর আরো মুশরিকদের হচ্ছে মানাত দেবী। যেমন হিন্দুদের আকিদা রয়েছে, যারা স্কুলে পড়েছেন জানেন, সরস্বতী পূজা স্কুলে সবচেয়ে বেশি হয়, হয় না? সরস্বতী পূজা কেন স্কুলে পূজা হয়? সরস্বতী পূজা, সরস্বতী বিদ্যার দেবী। তাদের এলেম যদি চাইতে হয় কার কাছে যেতে হবে?
বিদ্যা সরস্বতী দিতে পারে। তো এইসব আকীদা মক্কার মুশরিকদের ছিল, একই আকীদা মুশরিকদের। তো এই ব্যক্তি প্রথম শিরক চালু করে। এই জন্য যত মুশরিক আরবদের মধ্যে পয়দা হয়েছে এই ইবনে লুহাই খোজাইয়ের অনুকরণে সবগুলির গুনার বোঝা এক ভাগ করে চাপতে আছে। আরও মুশরিক যারাই এর অনুকরণ করেছে কিয়ামত পর্যন্ত করবে তাদের গুনার বোঝা চাপতে আছে, যেন কঠোর শাস্তির অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিকে দেখেছেন। তো দুটোর সংজ্ঞা হইল বাহিরা আর সায়েবা। এখন দেখেন তৃতীয় হচ্ছে ওয়াসিলা। ওয়াসালা ইয়াসিল মানে মিলানো, ওয়াসালা ইয়াসিল মানে মিলিয়ে দেওয়া, ওয়াসাল মানে পৌঁছে গেছে, তাই না? জি। আজকাল যে টিপ মারে যারা, লোকজনকে নিয়ে কী বলে তৌসিল বলছে, স্কুলে পৌঁছায় যারা কী বলে তৌসিল, বা হোটেলের যারা আপনার খাবার দাবার বাড়িতে পৌঁছায় তৌসিল তালাবা, তৌসিল বলছে ওইখান থেকে। জি। ওয়াসালা থেকে ওয়াসিলা শব্দ এমন বিশেষ পশু জন্তু যেটাকে গৃহপালিত পশুকে দেবদেবীর নামে ছাড়তো। কখন ছাড়তো? যখন প্রথমবারে বাচ্চা দিল মাদি বাচ্চা, তারপরের বারও দিল মাদি বাচ্চা, 2 বার পর যদি বিনা বিরতিতে মাদি বাচ্চা দিতে পারে তখন বলতো যে এটার কিছু একটা গুণ আছে, তাহলে এর কি করতে হবে, এটাকে দেবদেবীর নামে ছেড়ে দিতে হবে। এইরকম জন্তুকে তখন দেবদেবী না, মাঝখানে কোনো যাতে করে নর পয়দা না করে, এরকম হলেই দেবদেবীর নামে ছাড়। তারপরে থাকলো হাম আসলে ছিল হামিয়ুন। এই সম্পর্কে তাদের আকীদা যে নর যে ষাঁড়, সে উট ষাঁড় হোক, নর হোক, অথবা গরুর ষাঁড় হোক, জি, ষাঁড় যদি 10টা গাভীকে বা 10টা উটনিকে গাভিন করতে পারে, গাভিন করা তো বুঝেন না, জি, মানে 10টা উটনির সাথে মিলিত হবে আর তারপর গর্ভধারণ করবে। 10টা উটনি বা 10টা গাভী যদি গর্ভধারণ করে তার কি থেকে, বীর্য থেকে, তার বলছে যে একটা বড় কাজ করে দিয়েছে। যখন এটা বড় কাজ করে দিয়েছে কি করতে হবে, একে এর গোস্ত রোস্ত খাওয়া যাবে না, এর পিঠে বা বোঝা দেওয়া যাবে না, একে দেবদেবীর নামে ছেড়ে দিতে হবে। এই করতে হামি, নিজেকে সুরক্ষিত করলো, হামি হেমায়েত থেকে দিয়ে সুরক্ষিত করে নিল। এগুলি ছিল শিরকি কুফরি আকীদা তাদের। এছাড়া আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে কিছু পার্থক্যের সাথে এসবের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে, যা মুসনাদে আহমদে রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে এগুলি আল্লাহর বিধান নয়, ওয়ালাকিন্নাল্লাযিনা কাফারু। তাহলে আসলো কি করে এই মানুষরা এইসব ধর্মকর্ম কি করে শুরু করলো? বলছে যে আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যে আল্লাযিনা কাফারু, যারা কাফের মুশরিক, ইফতারুনা আলাল্লাহিল কাযিব, আল্লাহ সম্পর্কে তারা মিথ্যা রচনা করেছে, আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে। এটি হচ্ছে ধর্ম দিন, ধর্ম দেবেন আল্লাহ, তো আল্লাহ দেননি আর তারা ধর্মকর্ম করে। আল্লাহ তো একটা দিন দিয়েছেন, ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, আত্মসমর্পণ করা ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর দিন, বাকি দিন আল্লাহর নয়। ওয়াকসারুহুম লা ইয়াকিলুন, অধিকাংশ লোক তারা বুঝে না, অবুঝ, নির্বোধ, যার ফলে তারা মিথ্যা ধর্ম রচনা করে। মানব রচিত ধর্ম, মানুষের তৈরি করা ধর্মকর্ম, মানুষের তৈরি করা জিকির আজকার, মানুষের তৈরি করা ওজিফা, এইসব দিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে। শিরকের ধর্ম আর বিদাতের ধর্ম হচ্ছে মানুষের তৈরি করা ইফতিরা আলাল্লাহিল কাযিব, আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা। যতগুলি ওজিফার কিতাব আছে দেশে, এইরকমই জিকির, অধিকাংশ হচ্ছে মানুষের তৈরি করা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা। কোরআনে কারীমও এই জিকিরের তরিকা নেই, কোরআনে কারীমও এই দুরুদ এগুলো নেই, দুরুদে তাজ, দুরুদে মাহি, তারপরে দুরুদে লাখি আর দুরুদে তোনাজ্জিনা, কিচ্ছু নেই। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা। শিরক হোক আর বিদাত হোক, সবগুলি হচ্ছে ধর্মের নামে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করা। তারপর আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াইযা কিলা লাহুম তাআলাউ ইলা মা আনজালাল্লাহ, যখন কোরআন নাজিল হওয়া শুরু হলো আর আরও মুশরিকদেরকে বলা হলো যে এইসব কুপ্রথা ছাড়ো আর এইসব শিরকি কর্মকাণ্ড ছাড়ো, আল্লাহ যে নাজিল করেছেন বিধান, সেই বিধানের দিকে তোমরা এসে যাও। তাআলাউ, এসো তোমরা, মা এলামা আনজালাল্লাহ, ওই বিধানের দিকে যা আল্লাহ নাজিল করেছেন, ওয়াইলার রাসূল, এবং রাসূলের আনুগত্যের দিকে চলে আসো। আল্লাহকে মানো, আল্লাহর কথা মানো, রাসূলের কথা মানো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কালু, তখন বাতিলপন্থীদের দলিল শোনেন। যত যুগে বাতিলপন্থীরা আছে ওদের দলিল হচ্ছে বাপদাদার দোহাই দেওয়া। বাপদাদা আমাদের বুঝতো না,
আগের হুজুরেরা বুঝতো না, হ্যাঁ, তারা আপনার চাইতে বিচক্ষণ ছিল, তারা আপনার চাইতে ভালো ছিল, তারা আপনার চাইতে বেশি ধার্মিক ছিল, তারা কেন করেছে? তারা সব মূর্খ ছিল। এক শ্রেণীর লোকেরা বলে যে আপনি এমন কথা বলছেন যে গোটা বাংলাদেশে এরকম তো খুঁজে পাই না যেসব কথা বলছেন, তাহলে কি এতগুলি আলেম সব ভুল পথে আছে? হ্যাঁ, আমাদের দেশের লোকেরা সব ভুল পথে আছে, ভুল ধর্মকর্ম করছে। মেজরিটি দলিল আর না হলে বাপদাদা দলিল। বাতিলপন্থীদের দলিল হচ্ছে এগুলি, হকপন্থীদের দলিল ওহি। আল্লাহ কি বলেছেন, রাসূল কি বলেছেন, আপনি দলিল দেন, আয়াতে আছে, হাদিসে আমল করেন, একা থাকেন। আর সর্বদাই সর্বযুগে সংখ্যালঘু থেকেছে, অল্প সংখ্যায় থেকেছে হকপন্থীরা, সত্যপন্থীদের সংখ্যা। আর মেজরিটি বলবেন অথবা বাপদাদা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বাপদাদা ভুল পথে ছিল, বাপদাদা ভুল পথে ছিল। বাপদাদা কবর মাজার পূজার ধর্ম পালন করে, সেটাই ঠিক। বাপদাদা পীর মুরিদি করে, সেটাই ঠিক। বাপদাদা মিলাদ করে, ক্যাম করে, সেটাই ঠিক। বাপদাদা তাবিজ ব্যবহার করে, সেটাই ঠিক না, কখনো না। মক্কার মুশরিকদের যে দলিলটা, সেটা হচ্ছে আজকালকার মুসলিম সমাজের গুমরাহ বেদাতপন্থীদের দলিল। কি? তাদেরকে যখন আল্লাহ নাজিলকৃত বিধানের দিকে আসতে বলা হইতো আর রাসূলের কথা মানতে বলা হইতো, যেটা হাদিস, হ্যাঁ, যে ধর্ম পালন করতে হইলে তার প্রমাণ দিতে হবে, হ্যাঁ, দিন মনে করলে, সওয়াবের আশা করলে সেটা তরিকা রসুল থেকে নিতে হবে। কলে কালু, তারা বলতো হাসবুনা মা ওয়াজাদনা আলাইহি আবাআনা, আমাদের জন্য যথেষ্ট, আমাদের জন্য যথেষ্ট যা আমরা পেয়েছি বা যার ওপর আমরা পেয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে, আমাদের বাপদাদা পূর্বপুরুষরা যা করেছে সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা যদি জাহান্নামে যায়, আমরাও জাহান্নামে যাবো। বলছেন এক শ্রেণী বিদ্যার্থীরা, একই কথা। এটাই ছিল মক্কার মুশরিকদের কথা। আওয়ালাউ কানা আবাহুম, আল্লাহ এর উত্তর বিভিন্ন জায়গায়, এইরকম আয়াতগুলি কয়েক জায়গায় রয়েছে। আল্লাহ বলছেন আওয়ালাউ কানা আবাহুম লা ইয়ালামুনা শাইআন ওয়া লা ইয়াহতাদুন, আচ্ছা তাদের পূর্বপুরুষরা যদি কিছু নাও জানতো সঠিক দিন সম্পর্কে, ওয়া লা ইয়াহতাদুন, আর সঠিক পথে পরিচালিতও না থাকতো, ভুল পথে থাকতো, তারাও ভুল পথে থাকবে। তারা যদি অজ্ঞান ছিল তো তোমরাও অজ্ঞান থাকবে। তারা বিদেশে আসেনি, দুনিয়ার ক্ষেত্রে কেন বিদেশে চলে এসছো? শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে বাপদাদার দোহাই পড়েন আর মেজরিটির দোহাই পড়েন, বিদেশে আসার ক্ষেত্রে কেন কেউ বলেননি আপনারা যে মেজরিটি দেশে করে খাচ্ছে, আমরা কেন যাব? হ্যাঁ, শতকরা 2-3 বিদেশে কেন যাব? সবাই বিদেশে দেশে থাকছে, আমার বিদেশে যাব না, দেশে থাকবো কেন বলেন না? আমার বাপ দাদা পূর্বপুরুষরা কেউ জীবনে সৌদি আরব দেখেনি আর ইউরোপ আমেরিকা দেখেনি, দরকারটা কি আমার যাওয়ার? আমিও দেশে থাকবো, দেশেই মরবো, কেন বলেন না? হ্যাঁ, পেটের ক্ষেত্রে খুব চালাক, কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে অন্ধত্ব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তারপরে বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আলাইকুম আনফুসাকুম লা ইয়াদুররুকুম মান দাল্লা ইযা ইহতাদাইতুম ইলাল্লাহি মারজিউকুম জামিআ ফায়ুনাব্বিউকুম মা কুনতুম তা'মালুন। এই আয়াতে বিশেষ একটি বিধান উল্লেখ করা হয়েছে, তারপরে 3টি আয়াত আসবে, তাতে আরেকটি বিধান বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক এতে বলছেন যে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ, আলাইকুম আনফুসাকুম, তোমরা নিজেদের আত্মরক্ষা করো, নিজেদেরকে রক্ষা করো। আলাইকুম আনফুসাকুম, ইলজামু আনফুসাকুম, আলাইকা, আলাইকুম, এটা হচ্ছে ইসিম ফেল, এর নাম হচ্ছে আরবি গ্রামারে ইসিম, শব্দটা হচ্ছে ইসিম, কিন্তু অর্থ হচ্ছে ফেলের আর আমরের অর্থে, অর্থাৎ নির্দেশ সূচক। ইলজামু আনফুসাকুম, তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করো, হ্যাঁ, নিজের চরকায় তেল দাও, আমরা যে বলি। হ্যাঁ, আলাইকুম আনফুসাকুম, প্রথম নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ পাক আয়াতে বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম, তারপরে ওয়া আহলিকুম, তারপরে পরিবার পরিজন, স্ত্রী ছেলে মেয়ে, তাদেরকে নিজেই নামাজি না, নিজেই ইসলাম শেখান না, ছেলেকে হাফেজ করবো। আজকাল অনেকে আছে এখানে, হ্যাঁ, ইসলামিক বই পড়বে না, হ্যাঁ, একটু আবেগী মুসলিম হয়েছে, একটু ভালোবাসে, আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসে, দিনকে ভালোবাসে, দিন যে কিছু শিখার কোনো দরকার নেই, বলছেন আমার বয়স শেষ হয়ে গেছে, এখন আর শিখার বয়স নেই। শিখার বয়স আছে, সারা জীবন শিখতে হবে, কিন্তু নিজে শিখতে চায় না, ছেলেকে হাফেজ বানাবে, হ্যাঁ, ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়াইবে, আর নিজে নামাজ ঠিক করে পড়ে না, নিজে ফজর পড়ে না, হ্যাঁ, নিজে হালাল হারাম বাছাই করে না, নিজে দাঁড়িয়ে রাখার তৌফিক হয় না, ছেলেকে হাফেজ বানিয়েছে। আলাইকুম আনফুসাকুম, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করো। লা ইয়াদুররুকুম মান দাল্লাহ, কেউ যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তাহলে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ইযা ইহতাদাইতুম, যদি তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত থাকো, তোমরা যদি ঠিক পথে থাকো, তাহলে কে ডানে বামে সামনে পেছনে গোমরা পথভ্রষ্ট হইল
আর কে পাপে লিপ্ত হলো তাদের তোমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি নেই। ইলাল্লাহি মারজিউকুম জামিয়া, আল্লাহর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল সকলের। ফায়ুনাব্বিউকুম, অতঃপর যখন আল্লাহর কাছে তোমরা ফিরে আসবে তখন তোমাদেরকে আল্লাহ জানিয়ে দেবেন বিমা কুনতুম তা'মালুন, তোমাদের কাজকর্মগুলি সম্পর্কে, যে কি করে এসেছো, এই করে এসেছো, সুতরাং এই তোমার বদলা, ভালো করে এসছো ভালো পাবে, আর যদি এই পাপ করে থাকো, এই পাপ করে থাকো, তাহলে তার শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ সব কিছুই তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। এই আয়াতটি সম্পর্কে কিছু কথা জানার প্রয়োজন রয়েছে, না হলে আয়াতটা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন না। এই আয়াত থেকে অনেকে ভুল বুঝে থাকেন যে নাফসি নাফসি, দুনিয়াতেও যেমন আখেরাতে বিচার দিবসে নাফসি নাফসি, নিজেকে বাঁচাও করবে বলছে দুনিয়াতে। আমি নিজে নামাজি, আমার ছেলে নামাজি না হলে আমার কি? হ্যাঁ, আমার মেয়েরা যদি পর্দা না করে তাতে আমার কি? হ্যাঁ, আমার ভাই বোনেদের যদি নামাজ না পড়ে তাতে আমার কি? এটা চলবে না। আমার গ্রামবাসী তারা ইসলাম মানুক আর না মানুক তাতে আমার কি? কেউ কাউকে কিছু বলবে না। ধর্ম নিজের ব্যাপার। হ্যাঁ, সেকুলারিজম, ধর্ম ভিতরে। এক সেকুলারিজম হচ্ছে যে আমার ধর্ম হচ্ছে ভিতরে শুধু কলবে, আর একটু এর চাইতে একটু বাইরে বলছে যে তোমার ব্যক্তি জীবনে শুধু ধর্ম, কেউ কাউ কিছু ডানে বামে কিছু বলবে না। কে কী করছে না করছে পার্সোনাল বিষয়, সেটা তোমার ধর্ম পার্সোনাল বিষয়। এইটা এক শ্রেণীর বেদিনগুলো বলে থাকেন, জি আপনি আপনার কাজ করেন, আমি আমার কাজ করছি না। আপনাকে নিজেকে বাঁচাতে হবে, নিজের পরিবারকে বাঁচাতে হবে, নিজের এলাকাকে বাঁচাতে হবে, নিজের সমাজকে বাঁচাতে হবে, নিজের দেশবাসীকে বাঁচাতে হবে, তারপর বিশ্ববাসীর কথা চিন্তা করতে হবে। এটা হচ্ছে দ্বীন ইসলাম। তো এই আয়াত থেকে অনেকের সংশয় হয়েছে যে নিজে যদি সৎ হয়ে যান তাহলেই পরিত্রাণ পেয়ে যাবেন। তাহলে দ্বীন ইসলামে যে আরেকটি বিধান রয়েছে, আল আমরু বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার, ভালো কাজের আদেশ দেওয়া, অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া, এটা কি নিজের জন্য না অন্যের ক্ষেত্রে করে থাকেন? ভালো কাজের আদেশ দিবেন কাকে? নিজেকে না অন্যকে? নিজে আগে ঠিক হবেন, তারপরে আশেপাশের লোককে, তাই না? আর অন্যায় কাজে বাধা দেবেন, আশেপাশে অন্যায় কাজ হচ্ছে বাধা দেবেন। এই কাজটি এত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীন ইসলামে যে অনেক ওলামারা বলেছেন যে যেমন ইমানের 6টি পিলার, তেমন ইসলামের 6টি পিলার, আর 6ষ্ঠ পিলার হচ্ছে আল আমরু বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার, ভালো কাজের আদেশ দেওয়া, অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া, অথবা তার অপর নাম হচ্ছে আদ-দাওয়া ইলাল্লাহ, আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করা, দাওয়াত দেওয়া। একই কথাই। আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত মানে কি? ভালো কাজে উৎসাহিত করবেন, অন্যায় কাজে বাধা দেবেন। আর এর আর এক নাম হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিল, আল্লাহর দ্বীনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো, হ্যাঁ, সর্বস্তরে প্রচেষ্টা চালানো। এটি হচ্ছে পঞ্চম স্তম্ভ, অনেক 6ষ্ঠ স্তম্ভ অনেক ওলামাদের কাছে ইসলামের। পঞ্চম স্তম্ভ কি ইসলামের? পঞ্চম স্তম্ভ কি ইসলামের? হজ করা। তারপরে 6 নম্বরে অনেকে বলেছে আমরি বিল মারুফ, স্তম্ভ হোক আর না হোক, তাতে একদল বলেছেন কিন্তু এটি একটি ফরজ দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষের। কারো দায়িত্ব একটু বেশি, কারো কম। আপনার অধীনে 2-3 জন লোক আছে, আপনার স্ত্রী, আপনার ছেলে মেয়ে, হ্যাঁ ওইটুকুতে হয়তো সীমিত, এর বেশি আর ক্ষমতা চলে না। আর একজন আছে তার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, এবং তার কর্তৃত্ব ক্ষমতা তার ভাই বোনদের উপরও চলে, হ্যাঁ, সুতরাং তার দায়িত্ব আরও বাড়লো। একজন সমাজপতি, সমাজে তার প্রভাব রয়েছে, সুতরাং সমাজে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার, অন্যায় কাজ হচ্ছে অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে ভালো কাজ নির্দেশ দেবে। এই রকমই যে দেশের শাসক, ডিস্ট্রিক্টের শাসক, যে যতটা ক্ষমতা রাখে, সারা বিশ্বে তার কথা চলছে, সুতরাং সেখানে কথার দ্বারা অথবা বল প্রয়োগ করার তার ক্ষমতা যদি থাকে আর তার বৈধতা থাকে, তাহলে সে বল প্রয়োগ করে অন্যায়কে নির্মূল করবে এবং ভালো কাজকে বৃদ্ধি করবে। এটি ফরজ কাজ। আল্লাহ এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন কুনতুম খায়রা উম্মাহ, শ্রেষ্ঠ উম্মত। কেন? মানুষের কল্যাণের জন্য আনা হয়েছে তোমাদেরকে। তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। আর বিশেষ করে একটি গোষ্ঠী অবশ্যই থাকতে হবে, ওয়াল তাকুম মিনকুম উম্মাহ, যারা সর্বদা লেগে থাকবে দ্বীনের কাজের জন্য। সকলে যদি ফারেক না হইতে পারে, অবসর নাও হইতে পারে, একদল অবশ্যই এই দায়িত্ব পালন করবে। ফারজে কিফায়া না হলে সকলেই গুনাহগার হয় মুসলিম জাতি। তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। অনেকে এই আয়াত ভুল বুঝেছেন, তাহলে সঠিক অর্থ কি? আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজকে থেকে 1400 বছর আগে বলেছেন, দেখো তোমরা এই আয়াত বুঝতে হয়তো অনেকে ভুল করবে, অনেকের সংশয় হবে যে নিজেকে বাঁচালে, নিজে নামাজি আর ধার্মিক হইলে মনে হয় জান্নাত পেয়ে যাবে। না, আপনার নিজের যেই সব ইসলামী দায়িত্ব রয়েছে, যেমন 5 ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, মাহে রমজানে সিয়াম করা, পয়সার যাকাত দেওয়া, হজ করা, আর আপনার ঠিক আপনার আরও যে হালাল রুজি খাওয়া, হারাম থেকে বেঁচে থাকা, তার সাথে সাথে আপনার একটি দায়িত্ব হচ্ছে
আপনার দায়িত্ব যে আপনার আশেপাশে ভালো কাজ হওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না, তাহলে ভালো কাজে নির্দেশ দিতে হবে। হ্যাঁ, অন্যায় কাজ হচ্ছে, তাহলে অন্যায় কাজে বাধা দিতে হবে। বল প্রয়োগ করা ক্ষমতা থাকলে বল প্রয়োগ করে, তার ক্ষমতা না থাকলে কথার দ্বারা, কথাও না বলতে পারলে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। তো আল্লাহ যে বলছেন যে কেউ যদি গোমরাহ পথভ্রষ্ট হয় আর তোমরা যদি হেদায়েতে থাকো তাহলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, এর মানে কি? এটার একটি ক্ষেত্র শুনে নেন ভালো করে। একটি ক্ষেত্র হচ্ছে যে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করলেন, নিজে আমল করে অন্যকে দাওয়াত দিলেন, মুখে বললেন, মুখে বলার ক্ষমতা আপনার, বল প্রয়োগ করার ক্ষমতা নেই। অথবা সরকার বল প্রয়োগ করছে, তার মধ্যে দেশে লুকিয়ে লুকিয়ে অবৈধ কাজ হচ্ছে, তারপরে কি আল্লাহ সরকারকে ধরবেন? না, ধরবেন না। আপনি আপনার ছেলে মেয়ে বাড়ি দিয়ে বুঝায়, নিজের পরিবার দিয়ে বুঝায়, আপনার ছেলে মেয়েকে ভালো কাজের আদেশ দিচ্ছেন, অন্যায় কাজে বাধা দিচ্ছেন, আর আপনার অগোচরে কিছু অন্যায় কাজ আপনার স্ত্রী করে নিচ্ছে অথবা আপনার ছেলে মেয়ে করে নিচ্ছে, অথবা বলার পরও তারা শুনছে না, আপনার গায়ে জোর নেই যে সাবালক ছেলেকে মেরে পিঠে আমি নামাজ পড়াবো, বাড়ি থেকে বের করে দিলে নামাজ পড়বে না, তখন কি হবে? তখন লা ইয়াদুররুকুম মান দাল্লা, কে গোমরাহ হলো তোমার ছেলে নূহ আলাইহিস সালামের ছেলের মতো, এতে তোমার ক্ষতি নেই। ইজাহতাদাইতুম, যদি তুমি হেদায়েতের উপর থাকো। হেদায়েতের উপর থাকার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যে আপনি আপনার আমরে বিল মারুফ, ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া, অন্যায় কাজে বাধা দেওয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করবেন। আপনি আপনার কাজ করে গেছেন। হ্যাঁ, একসাথে খাচ্ছেন বেনামাজি ছেলেকে নিয়ে, বেহায়া বউকে নিয়ে, বেহায়া মেয়েকে নিয়ে একসাথে আপনি সংসার করছেন, আর না পর্দা করতে বলছেন, মুসল্লি নিজে নামাজ পড়েন দাড়ি টুপি, আর আপনি কিছুই বলছেন না আপনার মেয়েকে না পর্দা করার কথা, আপনার না বৌমাকে পর্দা করার কথা, না আপনার স্ত্রীকে নামাজের কথা, না দিনের কথা, কিছুই শিখাচ্ছেন না, কিছু বলছেন না, তাহলে আসামি আপনি, আসামি আপনি। এই দায়িত্বটি পালন করার পরে যদি আপনার আর ক্ষমতা চলছে না অথবা চোখের আড়ালে অন্যায় কেউ করে, গোমরাহ হয়, তাহলে লা ইয়াদুররুকুম, তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আর একটি হচ্ছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্র আছে যেই ক্ষেত্রগুলিতে আপনি বল প্রয়োগও করতে পারছেন না, মুখও খুলতে পারছেন না, সেখানে আপনি এত দুর্বল যে যদি মুখে বলেন যে এটা অন্যায়, হ্যাঁ এটা করতে হবে, তাহলে আপনার জীবন নাশের আশঙ্কা আছে, জান থেকে মেরে দেবে। সেই ক্ষেত্রে অন্তর থেকে ঘৃণা যথেষ্ট কিনা? ফাবিকাল, অন্তর থেকে ঘৃণা করা সহিহ মুসলিমের হাদিস, অন্তর থেকে ঘৃণা করা যথেষ্ট। অন্তর থেকে ঘৃণা আছে কিন্তু কথাই বলতে পারছেন না, পাপ চারিদিকে হচ্ছে, হ্যাঁ ফরজ অমান্য করা হচ্ছে, অস্বীকার করা হচ্ছে, নাস্তিকরা বড় বড় কুফরি কথা বলছে, কিন্তু না আমাদের বল প্রয়োগের ক্ষমতা আছে, কথা বলার ক্ষমতা আছে, কথা বলছি, কথা বলারও যদি ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে অন্তর থেকে ঘৃণা করলাম আর বাকি এরা সব নাস্তিক বেদিন, তো আমাদের ক্ষতি হবে? হবে না। কমপক্ষে অন্তরে ঘৃণা থাকতে হবে যখন আপনি নিরূপ, ক্ষমতাও নেই অন্যায়কে নির্মূল করার, আর মুখে বলারও ক্ষমতা নেই, হ্যাঁ হাতেও ক্ষমতা নেই, মুখেও ক্ষমতা নেই, অন্তর থেকে ঘৃণা করলে তারপরে লা ইয়াদুররুকুম মান দাল্লা, কে গুমরাহ হইল, কে জাহান্নামে গেল, কে নাস্তিক হইল, কে আল্লাহদ্রোহী হইল, তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমাদেরকে হেদায়েতের উপর থাকতে হবে। আল্লাহ পাক তারপরে একটি বিশেষ বিধান, যেই বিধানটি খুব কমই প্রয়োজন, এই হুকুমটি বা এই বিষয়টির প্রয়োজন খুব কমই পড়ে, সেটা হচ্ছে সফরে কোনো মানুষের হঠাৎ করে যদি মৃত্যু হয় আর সেই সময় তার আশেপাশে কোনো লোকজন আত্মীয় স্বজন না থাকে, একা ছিল, অন্য কোনো লোক আত্মীয় স্বজন ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম পেয়েছে হয়তো, অথবা অনেক সময় মুসলিমও পায়নি। আর একটি মশলা হচ্ছে মুসলিমও পায়নি, এমন জায়গায় সফর করে গেছে আর ইন্তেকাল তার হচ্ছে, ইন্তেকালের মুহূর্তে সে কিছু ওসিয়ত করবে, অথবা তার কাছে কিছু মাল সামান আছে, ক্যাশ আছে, অথবা আর কিছু আছে, সামানপত্র আছে যেগুলি বাড়ি দিয়ে পাঠাবে, দেখছে পাশে দুইজন অমুসলিম আছে, এখন করবেটা কি? এই বিধানটি এটা কখনো কখনো প্রয়োজন, এরকম পরিস্থিতি হতে পারে আর প্রয়োজন পড়তে পারে। বিধানটি শোনেন কোরআনের ভাষায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ, শাহাদাতু বাইনাকুম, তোমাদের মাঝে সাক্ষী হচ্ছে, ইযা হাদারা আহাদাকুমুল মাউত, যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর মুহূর্ত উপস্থিত হয়ে যাবে, হ্যাঁ একেবারে মৃত্যুর সময় চলে এসেছে আর বাঁচবে না, এই সময় সাধারণত ওসিয়তের প্রয়োজন হয়। আর শরীয়তে এই বিধান আছে, ওসিয়ত সুস্থ অবস্থায় করলে আরও ভালো, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আর তো বেশি সময় পাবো না,
যাক আমি স্ত্রীকে কিছু ওসিয়ত করি, আমার ছেলে মেয়েকে কিছু ওসিয়ত করি, কথার ওসিয়ত ছাড়া পয়সা ধন সম্পদের ওসিয়ত, আমার তো অনেক জমি জায়গা আছে ভাই, 1 বিঘা জমি মাদ্রাসায় দিয়ে দিও বা মসজিদে দিয়ে দিও, এত টাকা মসজিদে দিয়ে দিও, ইত্যাদি ইত্যাদি, যে কোনো, বা অমুক আমার আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে, তাকে এত টাকা দিয়ে দিও, অমুক আমার কাছে এত টাকা পাবে, ইত্যাদি। এরকম মেলা বিভিন্ন রকমের ওসিয়ত হইতে পারে। হিনাল ওসিয়তে, ওসিয়তের সময় ঘনিয়ে এসছে, মৃত্যুর মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। এখন তোমাদের মাঝে সাক্ষী হবে, ওই শাহাদাতু বাইনাকুম ইসনানে, সম্পর্ক এইভাবে আগে পরে আছে। তোমাদের মাঝের সাক্ষী হবে 2 জন ব্যক্তি, জাওয়া আদলে মিনকুম, তোমাদের মধ্যে থেকে 2 জন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি। ইসনানে 2 জন, কেমন? জাওয়া আদলি মিনকুম, তোমাদের মধ্যে থেকে ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি। তাহলে আদল মানে মুসলিম হইতে হবে সাক্ষীর ক্ষেত্রে, আর কি হইতে হবে? মুসলিম, হ্যাঁ, সাবালক হইতে হবে, বালেগুন, আকিল, সুস্থ মস্তিষ্কের, পাগল হইলে হবে না, নিশাখোর হইলে হবে না, নিশাকে মাতাল হয়েছে সে হবে না। তারপরে তারপরে মুসলিমুন, আকিলুন, কি বলেন, বালেগুন, আকিলুন, আর তারপরে যে কোনো ফাসিকি কাজ থেকে স্বাধীন হইতে হবে। একটা তো আজকাল ওই স্বাধীন আর গোলামির জীবন নেই। আর একটি হচ্ছে যে কোনো ফাসিকি কাবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা লোক হইতে হবে। এটা হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী। কিন্তু অমুসলিম অথবা সফরে, সেখানে নামাজি লোক পাওয়া মুশকিল, সেখানে সৎ লোক পাওয়া মুশকিল, ধার্মিক লোক পাওয়া মুশকিল, আল্লাহ ভীরু লোক পাওয়া মুশকিল। ওখানে তো নিরুপায় অবস্থা, মাত্র 2 জন সঙ্গী আছে, মওতের সময় 2 জন মুসলিম কিন্তু অসৎ মুসলিম, অথবা অমুসলিম আছে। এখন পরিস্থিতি এইখানে আর যে আদেলের যে সংজ্ঞা রয়েছে সেগুলির বাস্তবায়ন হবে না, যে কোনো 2 জন সাক্ষী হলেই চলবে। আল্লাহ পাক বলছেন, আও আখারান মিন গায়রিকুম, তোমাদের মধ্যে থেকে হইলে, মুসলিম হইলে চেষ্টা করবে নাই পরায়ণ যদি থাকে। 10-20 জন মুসলিম আছে, ওর মধ্যে দেখো যে ভালো 2 জন মুসলিম, নামাজি, ধার্মিক, সত্যবাদী, দেখে সাক্ষী রাখো যে আমি তো মারা যাচ্ছি ভাই, আর এই ওসিয়ত আছে, আমার বাড়িতে এই জিনিসগুলো বা বস্তুগুলো পৌঁছে দিও, বা এই মেসেজগুলি পৌঁছে দিও। আজকাল তো মেলা সুবিধা হয়ে গেছে, সাথে সাথে কি করলেন, মেসেজ পাঠিয়ে দিলেন, তাই না, যে নেটে আর বিভিন্ন পন্থায়। কিন্তু এককালে কোনো যোগাযোগ থাকতো না, কোনো খবরই নেই কি হয়েছে না হয়েছে। তো যাকে পেল ওসিয়ত করে দিল, ওসি বানিয়ে দিল আর কি। আও আখারান মিন গায়রিকুম, অথবা তোমাদের ছাড়া অন্য কোনো জাতির 2 জন ব্যক্তি, অমুসলিম 2 জন, খ্রিস্টান, ইহুদি অথবা হিন্দু, বুদ্ধিস্ট, যে কেউ, নাস্তিক, যাই হোক না কেন, তোমাদের ছাড়া, মুসলিম ছাড়া অন্য কোনো 2 জন। ইন আনতুম দারাবতুম ফিল, তোমরা যদি পৃথিবীতে কোথাও জমিনে সফর করো, ভ্রমণ করো সফরে, তাহলে বাড়িতে চলবে না। বাড়িতে থাকা অবস্থায় শখ করে অমুসলিম সাক্ষী রাখবেন, বা শখ করে অসৎ লোককে সাক্ষী রাখবেন, বেনামাজি বেদিনকে সাক্ষী রাখবেন, চলবে না। এই জন্য আল্লাহ বলছেন, ইন আনতুম দারাবতুম ফিল, তোমরা যদি জমিনে সফররত অবস্থা, দারাবা ইয়াজরিবুর কয়েকটি অর্থ হয়। দারাবার একটি মানে হচ্ছে প্রসিদ্ধ, মানে মারা, প্রহার করা। আর 2 নম্বর একটা বলেন এখানে সফর করা, দারাবাল্লাহু মাসালান, দৃষ্টান্ত পেশ করা, উদাহরণ দেওয়া। ফাসাবাতকুম মুসিবাতুল মউত, তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ আপতিত হয়েছে, মৃত্যুর বিপদ চলে আসছে। তাহলে কি করবে? ওই সাক্ষী রেখে ওসিয়ত করে তারপরে দুনিয়া থেকে বিদায়। এই ওসি 2 জনকে বলবে যে আমার বাড়ি থেকে এই খবরগুলি দিয়ে দিও, সংবাদগুলি দিয়ে দিও। এসে 2 জন বলবে, এসে বলার সময় যদি সন্দেহ হয় যে কথাগুলি বলছে যে এই জমিটা অমুক জায়গায় দিতে হবে, এইটা এই করতে হবে, ওকে এত টাকা দিতে হবে, কথাটা বিশ্বাস করবে কি করে? সন্দেহ হচ্ছে, যদি সন্দেহ হয়। এছাড়া কোনো মাল সামান হয়তো মৃত্যুর সময় তার কাছে থেকে গেছে, ঘটনা এরকম ঘটেছিল আসলে, সহিহ বুখারীতে আর তিরমিজিতে বিস্তারিত রয়েছে। মাল সামান কিছু ছিল, ভাই এই মাল সামানগুলো থেকে গেল, আমার বাড়িতে তোমার পৌঁছে দিও, আমি তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিলাম, তো পৌঁছিয়ে দিও আমার বাড়িতে। বাড়িতে আসার পরে মাল সামান 9-6 করে দিয়েছে। বিদেশে দেশ থেকে সামান দিলে এরকম 9-6 করে, অনেকে করে না, বা এখান থেকে 9-6 করে। দেশ থেকে দিয়ে পাঠিয়েছে অনেক ভালো ভালো আইটেম, আপনার খাবার বা আর কিছু দিয়ে পাঠিয়েছে, ওতে কিছু নিজে রেখে নিয়ে খেয়ানতারি, এসব ঘটনা ঘটে এখানে, অনেক ঘটে। আপনারা বেশি জান, আমার কাছে খবর আছে এরকম। জি হ্যাঁ, কিছু দিল আপনাকে, কিছু রেখে নিল, এতগুলো আর বাড়িতে হিসাব টিসাব হয়তো করলো না, কিন্তু বাই চান্স যদি হিসাব হয়ে যায় তখন বুঝতে পারবেন আরে কিছু গোলমাল ঘটিয়েছে, তাই না?
এখান থেকে কিছু মাল সামান দিয়ে পাঠালেন, সামান কিছু দিল কিছু দিল না, জি কিছু দিল কিছু দিল না, জি এইরকম খেয়ানতগুলি করে। যদি এইরকম সন্দেহ হয় আর লোকটি মারা গেছে, ফিরাও গেল না যে বলার সুযোগ পাবে বা দেখার সুযোগ পাবে যে কি আসলো না আসলো, সামান কিছু দিল কিছু রেখে নিল, সন্দেহ হলে কি করবে? আল্লাহ পাক বলছেন তাহবেসুনাহুমা মিন বাদিস সলাতি, আসরের সলাতের পরে তাদেরকে রুকিয়ে রাখবে, আবদ্ধ রাখবে, মানে থামাবে যে আসো, আসর পরে কসম করতে হবে। তাহলে বোঝা গেল যে এমনি সময় কসম করা আর সলাতের পরে কসম করাতে পার্থক্য রয়েছে। সে সময়ের গুরুত্বের কারণে কসমের গুরুত্ব বেড়ে যায়, ভয় পাবে। জি, এখান থেকে কিয়াস করা যেতে পারে যে উজু করিয়ে নিব, 2 রাকাত নামাজ পড়ো, তারপরে কসম কর, ভয় পাবে তাহলে মিথ্যা কসম করতে, ঠিক না? জি, তো আসরের পরে মুফাসসিরিনগণ এখানে নামাজের পরে মানে মিম্বাদে সালাতিল, আসরের পরে দাঁড় করে দাও, মসজিদে নামাজ হইলো বা আসরের নামাজ হইলো, নামাজের পরে দাঁড় করে দাও, আর তারপরে তাদেরকে কসম করতে বলো, যে কসম করে বলো তো দেখি, আল্লাহর কসম করে বলছি যে যা কিছু সামান দিয়েছিল তাই নিয়ে এসে তোমাদেরকে দিলাম, বা আমরা যে সব কথা বলছি যে অমুক অমুকের জন্য এইসব ওসিয়ত করেছে, এই কথাগুলি তোমাদের বলেছে যে অমুককে এত টাকা দিতে হবে, এত জমি দিতে হবে, কথাগুলি ঠিক, কসম করে বলো। কখন এই কসম চাইবে? ফায়ুকসিমানে বিল্লাহি, এই 2 জন ব্যক্তি যে সাক্ষী ওসিয়ত নিয়ে এসেছিল ওখান থেকে, ওসিয়তের সংবাদ, আল্লাহর কসম করে বলবে। কখন কসম করার প্রয়োজন? ইনির তাব, তোমাদের সন্দেহ হইলে কসম, সন্দেহ যদি না বিশ্বাস করেন তো কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে এই বিধানের কোনো প্রয়োজন নেই। লা নাশতারি, তারা বলবে লা নাশতারি বিহি সামানা, এই কসমের বিনিময়ে পার্থিব কোনো মূল্য ক্রয় করছি না, আমরা মিথ্যা কসম করে দুনিয়ার কোনো গরজ পুরা করতে চাইছি, এটা করতে চাইছি না। ওয়ালাউ কানা যা কুরবা, যদিও নিকট আত্মীয় হোক না কেন। দেখো অনেক সময় ওসিয়ত করতে গিয়ে বলছে যে অমুক ব্যক্তিকে দিতে বলেছে, আর অমুক ব্যক্তি যে এসে সংবাদটা দিচ্ছে তার আত্মীয় বা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তো সন্দেহ আরও বেড়ে যেতে পারে। জি, বলছে যদিও আমার আত্মীয় হোক না কেন, আল্লাহর এই কসম করে আমি দুনিয়ার তুচ্ছ কোনো কিছু গ্রহণ করতে চাই না, বা পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য নেই। ওয়ালা নাকতুমু শাহাদাত আল্লাহ, এবং আল্লাহর সাক্ষী আমি লুকিয়ে রাখছি না, বা আমরা লুকিয়ে রাখছি না দুজনেই। ইন্না ইযাল্লা মিনাল আসিমিন, যদি আমরা মিথ্যা কথা বলি তাহলে আমরা গুনাহগার হব, পাপিষ্ট হব। ফাইন ওসেরা, তারপরে যদি প্রকাশ পেয়ে যায়, ওসেরা মানে জাহারা, প্রকাশ পেয়ে যায় এই বিষয়টি যে আন্নাহুমা ইস্তাহাক্কা ইসমান, এরা গুনার ভাগী হয়েছে, মানে মিথ্যা কসম করেছে অথবা মিথ্যা কথা বলেছে, কসম করেছে মিথ্যা কসম। এক তো কসম করে প্রথম সন্দেহ হলো, তখন ওদেরকে কসম করে আসরের পরে, কসমও করলো, কসম করে যা বলেছে তাতেও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। যদি এটা প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে কি করতে হবে? বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, ফাআখারান ইয়াকুমান মাকামাহুমা মিনাল্লাযিনা ইসতাহাক্কা আলাইহিমুল আওলায়ান, আর 2 জন দাঁড়াবে তাদের স্থানে, মানে ওরা 2 জন যে কসম করেছিল, যারা এসে ওই সফর থেকে এসে সংবাদ দিল আর ওসিয়তের কথা বলল বা মাল সামান যে দিল, তারা যদি মিথ্যা কসম করে থাকে তাহলে এই মৃত ব্যক্তির বংশের 2 জন লোক দাঁড়াবে প্রতিবাদ করার জন্য, এবং তারা করবে কি? দাঁড়িয়ে তারা কসম করবে। আল্লাহ পাক বলছেন যে কাদের মধ্য থেকে এই 2 জন হইতে হয়? মিনাল্লাযিনা ইসতাহাক্কা আলাইহিমুল আওলায়ান, তার সংক্ষিপ্ত ভাব অর্থ হচ্ছে যে যাদের ধারণা যে তাদের স্বার্থহানি হয়েছে, যাদের ধারণা যে তাদের স্বার্থহানি হয়েছে, মানে ইস্তাহাক্কা আলাইহিমুল আওলায়ান, প্রথম 2 ব্যক্তি যে কসম করেছে করে তাদের হক নষ্ট করেছে, ছিল মাল সামান বেশি, অথবা আসলে এই রকমের এই এত টাকা বা এত অ্যামাউন্টের অথবা এইসব জমি জায়গার বা এইসব সম্পদের ওসিয়ত করতে পারেনি, এসে মিচামিচি বলে যে অমুক অমুক যেন ওসিয়ত করতে বলেছে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত এরা হয়। তাহলে কি করবে এরা 2 জন দাঁড়িয়ে? বলে ফায়ুকসিমানে বিল্লাহ, এরা উভয়ে আল্লাহর কসম করবে, কসম করে বলবে লা শাহাদাতুনা আহাক্কু মিন শাহাদাতিহিমা, ওদের আগে যে 2 জন এসে কসম করেছে ওদের কসমের তুলনায় আমাদের কসম বেশি সত্য, আমরা সত্য কসম করছি। ওমা তাদাইনা,
ওয়ামা আতা দেয় না, আর আমরা সীমা লঙ্ঘন করিনি, যে ওদের উপর জুলুম অত্যাচার করার জন্য দাঁড়িয়েছি কসম করার জন্য, তা করিনি। ইন্না ইযাল্লা মিনাজ জালিমিন, যদি আমরা সীমা লঙ্ঘন করি, বাড়াবাড়ি করি, মিথ্যা কসম করি, তাহলে আমরা জালেম হয়ে যাব। কসম করবে যে এরা মিথ্যা বলেছে, সুতরাং এদের ওসিয়ত মানা যাবে না, অথবা এদের মাল সামানে আরও কিছু আছে যা দিচ্ছে না, কসম করে নেবে। জালেকা, এটা কেন করবে? যদি এই বিধান থাকে মুসলিম সমাজে, তাহলে যারা এসে ওই ওসিয়তের সংবাদ দিচ্ছে, মুসলিম হোক আর অমুসলিম, তখন একটা ভয় থাকবে যে আরে মিথ্যা বলা যাবে না, মিথ্যা যদি বলি আর সন্দেহ হয়ে যায়, তাহলে ওরা কসম করে ওরা জিতে যাবে, আর আমাদেরকে সমাজে মিথ্যুক মনে করা হবে। আল্লাহ বলছেন জালেকা, এই বিধান কেন? আদনা ইয়াতু বিশাহাদাতে আলা ওয়াজহা, যাতে করে সাক্ষীকে আসল রূপে পেশ করে এর অতি নিকটবর্তী। এই বিধান হচ্ছে সাক্ষী বা সাক্ষ্য প্রদান যাতে করে সত্যি সত্যি করে আর আসল রূপে পেশ করে এর নিকটবর্তী। আও ইয়াখাফু, অথবা তাদের যেন ভয় হয় যে আন্তরাদ্দা আইমানুম বাদা আইমানিহিম, তাদের কসম করার পরে অন্য কসম দ্বারা তাদের কসমকে যাতে করে প্রত্যাখ্যান না করে দেওয়া হয়। আমরা যদি মিথ্যা কসম করি আর যদি তারা টের পেয়ে যায় বা বুঝে নেই যে আমাদের মধ্যে ভেজাল আছে, তাহলে ওদের বংশের দুইজন কসম করে আমাদের কসমকে কি করে দেওয়া হবে? রিজেক্ট করে দেওয়া হবে। এই ভয় একটা থাকবে এই বিধানের জন্য। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তারপর আল্লাহ বলছেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। ওয়াসমাউ, আর তোমরা শোনো, বড়দের কথা শোনো। ওয়াসমাউ মানে শুনতে হবে কার কথা? আল্লাহর কথা শুনতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতে হবে, সব কথাই শুনতে হবে। শুনতে হবে কোন শোনা? শুধু শোনা না, শোনা মানে আনুগত্য করা। আমার কথাটা শুনলেন না, কি উদ্দেশ্যে বলি? শুনছে তো কথা। এই লোকটি মা বাবার কথা শুনে না, মানে কি? সামি'না ওয়া আতা'না বলা। জি, সামআত ওয়া আতিন, আনুগত্যের শোনা। একটা হচ্ছে আনুগত্যের শোনা, আর এমনি শোনা, কান দিয়ে এক কান দিয়ে শোনা, এক কান দিয়ে বের করে দিলেন না, ওই শোনা হইলে হবে না। আল্লাহ এবং রাসূলের কথা সামি'না ওয়া আতা'না বলে শুনতে হবে। গুফরানাকা রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসির। ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাল ফাসিকিন, আল্লাহ পাপিষ্ঠ জাতিকে, পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না। এখন এই বিধানটি সম্পর্কে বলি যে ঘটনা কি ঘটেছিল। সহিহ বুখারীতে সংক্ষেপে রয়েছে, যার সনদ সহিহ, আর তিরমিজিতে একটু বিস্তারিত রয়েছে, যার সনদে দুর্বলতা রয়েছে। দুইজন খ্রিস্টান, একজন তামিমদারি আর একজন আদি বিন বাদ্দাহ, এই দুইজন লোক ছিল সাহাম গোত্রের এক মুসলিমের সফর সঙ্গী। শাম দেশে সঙ্গী হচ্ছে দুইজন খ্রিস্টান আর মুসলিম একজন। শাম দেশে গিয়ে এই সাহামি মুসলিমের ইন্তেকাল হয়ে যায়। ইন্তেকালের মুহূর্তে যখন ঘনিয়ে আসলে তখন বলছে দেখো আমার কাছে অনেক মাল সামান আছে, তো এক কাজ করি, আমি তো মারাই যাচ্ছি, আর বাঁচবো না, তো এই সামানগুলি আমার বাড়িতে মক্কায় পৌঁছে দিও, মক্কা থেকে আগে ছিল, পৌঁছে দিও। নিয়ে আসলো, নিয়ে আসার পরে সামানগুলি নিয়ে এসে দিল, কিন্তু ওতে একটা চাঁদির পেয়ালা ছিল, জাম মানে চাঁদির পেয়ালা। এই চাঁদির পেয়ালাটা লোভ হয়ে গেছে যে সবই তো দিলাম, একটা রেখেই নি। চাঁদির পেয়ালাটা রাস্তাতে বিক্রি করে দিয়েছে স্বর্ণকারের কাছে। ওখানে যে কিনেছে, ওখান থেকে চলে এসেছে মক্কার মার্কেট। ওই চাঁদি দেখেন কিভাবে ধরা পড়বে চোর। ওখান থেকে বিক্রি হয়েছে সামদেশে, আর সামদেশে তো মক্কার ব্যবসায়িকরা যায়, মক্কার মার্কেটে চলে এসছে। তারপরে আসার পর ওরা তো জান না কিছু, মাল সামান যা দিয়েছে তাই নিয়ে সত্যই মনে করেছে। পরে বাজারে গিয়ে দেখে স্বর্ণকারের কাছে তাদের বাড়ির চাঁদির পাত্রটি, চাঁদের পেয়ালা, এই তো ধরা খেয়ে গেল। আর ওই রেওয়ায়তে আরেকটু রয়েছে যে তার সাথে সাথে ওই লোকটি ছিল চালাক, একটা চিঠিও লিখে দিচ্ছে ওসিয়তে যে আমি এইরকম অবস্থায় মারা যাচ্ছে অমুক জায়গায়, আর হয়তো বাঁচবো না, আর আমি এই সামানগুলি লিস্ট করে দিই, একটা লিস্ট করে দিয়ে দিয়েছে যে এই সামানগুলি আমি দিয়ে পাঠালে অমুক অমুকের হাতে দিয়ে। ঘটনা হয়ে গেছে, বেশ পুরাতন হয়ে গেছে। পরে ওরা বললো যে না, এরা মিথ্যা কথা বলেছে, আর আমাদের যে পেয়ালা, চাঁদির পেয়ালা, সেটা তারা বেইমানি করে নিয়েছে, ধরা খেয়ে গেল। তো কেমন করে বিশ্বাস করা যাবে বেইমানি করেছে? তখন আল্লাহ পাক এই বিধান নাজিল করলেন, এই বিধান নাজিল করলেন যে তাহলে তোমরা কসম করো, দুইজন তোমাদের বংশ থেকে কসম করো, মৃতের বংশ দুইজন কসম করো, কসম করার পরে বলো যে ওরা যে সাক্ষীর আল্লাহর কসম করে বলেছে মিথ্যা, আর তার আগে ওদেরকে বলতে হবে, প্রস্তাব তাদের কাছে পাঠাইতে হবে কি, যে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আসর পরে তোমরা দাঁড়াও, আর দাঁড়িয়ে কসম করো যে আমরা যা নিয়ে এসেছি তাই তোমাদেরকে দিয়েছি। আর যদি
কসম না করে তাহলে তো ঠিক মেনেই নিল, যদি কসম করে নাই তারপরে তাদের কসম খণ্ডন করার জন্য এদের বংশ থেকে 2 জন দাঁড়াবে আর দাঁড়িয়ে বলবে যে না, এই যে কসম করেছে তাতেও তারা মিথ্যুক, আর তারা এরকম বেমানি করেছে, অথবা তারা এই ওসিয়তগুলি যে বলছে সেগুলি সব মিথ্যা কথা বলছে। এ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলি নাযিল হয়। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আম্বিয়া রসুলগণ সম্পর্কে বলছেন যে তাদেরকে আল্লাহ পাক বিচার দিবসে জিজ্ঞেস করবেন যে তোমাদের সাথে তোমাদের উম্মতরা কি আচরণ করেছিল। মহান আল্লাহ বলছেন ইয়াউমা ইয়াজমাউল্লাহু রসুল, স্মরণ করো যখন আল্লাহ পাক সমস্ত রাসূলগণকে একত্রিত করবেন হাসরের মাঠে, আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন মাজা উজিবতুম, তোমাদের কি জবাব দেওয়া হয়েছিল, মানে তোমাদের জাতিরা তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিল কি না, হ্যাঁ বলেছিল না বলেছিল, মানবো না বলেছিল। কালু, তখন তারা বলবেন, রাসূলগণ লা ইলমা লানা, আল্লাহ আমরা কিছুই জানি না। ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গায়ুব, নিশ্চয়ই আপনি গায়েব সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী, অদৃশ্য সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী, আপনি মহাজ্ঞানী, আপনি আল্লাম মানে মহাজ্ঞানী, আল্লামা মানে মহাজ্ঞানী। আমার দেশের একজন মৌলবী একটু মৌলানা হইতে হইতে আর মৌলানা থাকে না, আল্লামা হয়ে যায়। হ্যাঁ, কথা বলছেন, এসে বলতে পারলেও আল্লামা হয়ে যায়, আর বেশি ভক্তের সংখ্যা বাড়লেও আল্লামা হয়ে যায়। ঠিক সব আল্লামা না, আলেম হয়েছে কিনা আল্লাহ পাক জানে। আরব দেশে যাকে আলেম বলেন না, বাংলাদেশ আর ভারত পাকিস্তান ওগুলোকে আল্লামা বানিয়ে দিয়ে বসে আছে। এক ফিতনা, যাকে বলা হচ্ছে তার জন্য ফিতনার কারণ, আর যারা বলছে তারাও মূর্খ জাতি। সুতরাং কারো বাকপটু দেখলেই বিদাতি বক্তব্য করে, বিদাতি কথাবার্তা, বিদাতি আকিদার লোক, হ্যাঁ আলেম, তারপর আল্লামা হয়ে বসে আছে। জি হ্যাঁ, ভক্ত বেড়ে গেছে, আল্লামা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটু খ্যাতি লাভ করেছে, আল্লামা হয়ে গেছে। এলেম থাক আর নাই থাক, কোরআনে ও হাদিসের দলিল প্রমাণ সম্পর্কে জানুক আর নাই জানুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, আর কোরআন সুন্নাহর প্রতিনিধিত্ব করুক আর নাই করুক, আল্লামা হয়ে বসে আছে। আল্লাহ হচ্ছেন আল্লামুল গায়ব, আল্লাহ হচ্ছেন আল্লাম। জি, মানুষকে আল্লামা হওয়ার জন্য অনেক মেহনত, অনেক সময় লাগবে। এইসব আল্লামা টাল্লামা পছন্দ করিয়েন না। আলেম সমাজদেরকে বলবো আর বক্তাদেরকে বলবো, আর আল্লামা আপনারাও যাকে তাকে আল্লাহ বলিয়েন না। জি, ইন্নাকা আল্লামুল গায়ুব, হে আল্লাহ তুমি হচ্ছ গায়েব সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। তারা তো জানেন যে তাদের সাথে কি আচরণ করেছে। নবী যারা জানেন না যে কি কেমন আচরণ করেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানেন না যে মক্কার লোকেরা কি আচরণ করেছে। হ্যাঁ, উমর আবু বকরের আচরণ কি, আর আবু জাহাল আবু লাহাবের আচরণ কি, জানেন না? জানেন তো। নূহ আলাইহিস সালাম জানেন না যে আমার সাথে আমার জাতির কি আচরণ, কি ঈমান নিয়ে আসলো, কি ঈমান নিয়ে আসলো না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জানেন না যে আমার বাপের আচরণটা কি, জানেন না কি? জানেন। তারপরে কেন বলছেন লা ইলমা লানা, আল্লাহ আমরা জানি না? তো মিথ্যা বলেছেন নাকি? হ্যাঁ, না। উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে নমনীয়তা, বিনয়ী হওয়া, নিজের জ্ঞানকে সংকীর্ণ মনে করা, কম মনে করা। আমাদের কাছে তেমন জ্ঞান নেই, আল্লাহ লা ইলমা লানা, আপনি বেশি জানেন। আপনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি তো জানেন যে ওরা মেনেছে কি মানেনি। হ্যাঁ, আপনি জানেন, সুতরাং আপনাকে তো বলার কোনো প্রয়োজনই নেই। এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। জি, ইদ কাল আল্লাহ, আরও স্মরণ করো যখন আল্লাহ পাক বলবেন, ঈসা বলেছিলেন ঈসা আলাইহিস সালাম কি, ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, এটা বলেছিলেন। ইদ কাল আল্লাহ ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম উযকুর নি'মাতি আলাইকা ওয়া আলা ওয়ালিদাতিক। ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে মরিয়ম পুত্র ঈসা, স্মরণ করো আমার যে অনুগ্রহ তোমার উপর রয়েছে, নিয়ামত, তা ওয়া আলা ওয়ালিদাতিক, আর তোমার জননী তোমার মাতার উপর যে আমার অনুগ্রহ রয়েছে। দেখো, সমাজের লোকেরা তোমার মাকে মনে করেছিল দুশ্চরিত্রা, অসতী, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল কিভাবে তার মান ইজ্জত রক্ষা করলেন, কিভাবে তোমার মুখ দিয়ে বলিয়ে দিয়ে তিনি যে সতী সাধ্বী এটা প্রমাণ করে দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এবং তার উপর যে অনুগ্রহ, তিনি দুর্বল অবস্থায়, অসুস্থ অবস্থায় আর পানির ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিলেন, ফলের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিচ্ছেন, খাওয়া দাওয়া দিচ্ছেন ইত্যাদি। তার জীবনের যেসব ঘটনাগুলি রয়েছে আগে থেকে। ইদ আইয়াতুকা বিরুহিল কুদুস, যখন তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম পবিত্র আত্মা দ্বারা। রুহুল কুদুস পবিত্র আত্মা। রুহুল কুদুস কাকে বলা হয়? প্রসিদ্ধ তাফসীর হচ্ছে যে জিবরাইল আলাইহিস সালামকে আর রুহুল আমিনও বলা হয়েছে, নাযালা বিহি রুহুল আমিন, আর তাকে বলা হয়েছে রুহুল কুদুস পবিত্র আত্মা। এটি হচ্ছে প্রসিদ্ধ তাফসীর। তাহলে আল্লাহ পাক ঈসা আলাইহিস সালামকে শক্তিশালী করেছিলেন, সাহায্য করেছিলেন জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে, কথা আল্লাহ বলছেন।
আর অন্যান্য অনেক তাফসীরকাররা বলেছেন যে রুহের অনেকগুলি অর্থ হয়। রুহ মানে শাব্দিক অর্থ আত্মা, তাই না? আমাদের যে আত্মা রয়েছে রুহ, সেটা হচ্ছে রুহ। আর আত্মাতে যে আসল প্রাণ আসে, ইমানি ইসলামী প্রাণ আসে, সেটাকে রুহ বলা হয়েছে। সেটা হচ্ছে ওহী। ওহী যদি না আসতো তো আমরা প্রাণহীন মানুষ। আল্লাহ কাফেরকে মৃত বলেছেন, হ্যাঁ, কাফেরকে মৃত বলেছেন। কুফরির সমাজকে, মক্কাকে আল্লাহ মৃত বলেছে। আওয়ামান কানা মাইতান, এই মক্কার কাফেরা সব মৃত ছিল, আল্লাহ মাইতান বলেছে। ফা আহিয়াইনাহু, তাদেরকে আমি জীবন দান করলাম। ওয়াজআলনা লাহু নূরান ইয়ামশি বিহি ফিন-নাস, তাদেরকে আমি আলো দিলাম, জ্যোতি। কোরআন ওহীকে আল্লাহ আলো বলেছেন। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমে যে রূহগুলি বলেছেন, কোন কোন জায়গায় রূহ ওহীর অর্থে রয়েছে। রূহ মানে হচ্ছে ওহী। তাহলে এই অর্থ এখানে করা যেতে পারে যে শক্তিশালী আল্লাহ করেছিলেন ঈসা আলাইহিস সালামকে কি দ্বারা? পবিত্র ওহী দ্বারা। ওহী যদি না আসতো তাহলে কি শক্তিশালী হতেন তিনি কি নবী রাসূল হতেন না? আল্লাহ তাকে ওহী দ্বারা শক্তিশালী করেছেন, এটাও তাফসীর করা যেতে পারে। তুকাল্লিমুন নাস ফিল মাহদি ওয়া কাহলা, এবং তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে, এমনি কথা না, এমনি কথা আমরাও বলি, এটাও আল্লাহর বড় নিয়ামত। একজন বোবা কথা বলতে পারে না, আর আমরা আলহামদুলিল্লাহ কথা বলতে পারছি, তাহলে এটা বড় নিয়ামত। কিন্তু এর চাইতে বড় নিয়ামত এখানে শুধু কথা বলার নিয়ামতের কথা আল্লাহ বলেননি, যে তুমি কথা বলতে মানে ভালো কথা বলতে, দিনের কথা বলতে, দাওয়াতের কথা বলতে, আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে, সৎ পথের দিকে আহ্বান করতে। আর এটা শুধু তোমার বড় হওয়ার পরে, নবী হওয়ার পরে নয়, তোমার বাল্য জীবনে যখন মায়ের কোলে ছিলে তখন থেকে তোমার মুখ ফুটে চলার বলেছিলে। এই অনুগ্রহ, এই নিয়ামত কাউকে দিনি, আল্লাহ বলছেন। তাই বলছেন তুকাল্লিমুন নাসা, তুমি মানুষের সাথে কথা বলেছিলে বা কথা বলতে, ফিল মাহাদে, মায়ের কোলে। জি, দোলনা, মাহাদ বলা হয় দোলনাকে। তো দোলনায় যখন থাকে তখন মায়ের কোলে থাকে, মায়ের কোলে। ওয়া কাহলান, এবং পূর্ণ বয়সেও। কাহলান পূর্ণ বয়স, 40 হয়ে গেছে, সাবালক হয়ে গেছে এই বয়সে। ওয়াইজ আল্লামতুকাল কিতাব, ঈসা আলাইহিস সালাম যে মায়ের কোলে কথা বলেছিলেন, সেই কথাটি কি ছিল? সূরা মারিয়ামে রয়েছে। কালা, তিনি বলেন ইন্নী আব্দুল্লাহ, আমি আল্লাহর দাস, আল্লাহর গোলাম। বলেনি আনা ইবনুল্লাহ, আমি আল্লাহর পুত্র। খ্রিস্টানরা মৃত্যু কিনা বলেন ইন্নী আব্দুল্লাহ, একবারে মায়ের কোলে, মাত্র কয়েকদিনের শিশু বলছে ইন্নী আব্দুল্লাহ, আমি আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর স্লেভ। জি, আতানিয়াল কিতাব, আমাকে আল্লাহ কিতাব দেবেন, ইনজিল দেবেন। ওয়াজআলানি নবী, আমাকে আল্লাহ নবী করেছেন, আমি নবী হব, রসুল হব। ওয়াজআলানি মুবারাকান, আল্লাহ আমাকে মোবারক করেছে, আমি যারুর সন্তান নই। যারুর সন্তান মোবারক কি করে হবে? যদিও যারুর সন্তানের দোষ না, তার বাপ মায়ের দোষ, অসভ্যের দোষ, তাই না? ব্যক্তি হিসাবে যারুর সন্তানের কোনো দোষ নেই, তারপরেও আল্লাহ পাক নবী রসুল করেছেন, মোবারক করেছেন। মোবারক যাকে করেছেন তাকে আল্লাহ পাক এরকম করবেন না যে যারুর সন্তান হবে। তোমাদের ধারণা ভুল। ওয়াজআলানি মুবারাক আইনামা কুনত ওয়া আওসানি বিস সালাতি ওয়াজ যাকাত, আমাকে আল্লাহ সালাত নামাজের ওসিয়ত করেছেন, যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন, মা দুম তহিয়া, যতদিন আমি বেঁচে থাকি। এই কথাগুলি তিনি মায়ের কোলে বলেছিলেন। বড় হয়েও দাওয়াত দিয়েছেন। ওয়াইজ আল্লামতুকাল কিতাব আল হিকমা, আর যখন তোমাকে স্মরণ করো শিখিয়েছিলাম কিতাবের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং প্রজ্ঞা দান করেছিলাম। প্রজ্ঞা হচ্ছে দিনের তত্ত্ব জানা এবং দিনের দাওয়াতের পদ্ধতি জানা। কোরআনের ভাষায় সাধারণত কিতাবের সাথে হিকমত যখন এসছে তখন কোরআনে কারিমের সাথে অতিরিক্ত যে বিধানগুলি হাদিসে রয়েছে, এই জন্য হিকমত মানে সেখানে হাদিস না হয়েছে। জি, আল্লাহ পাক কিতাব নাজেল করেছেন আর হিকমত নাজেল করেছেন, মানে আল কিতাব কোরআনে কারীম, আর হিকমত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস। তো ওই রকমই ঈসা আলাইহিস সালামকে যেমন ইনজিলের জ্ঞান দিয়েছিলেন, তার সাথে সাথে আরও দিনের প্রজ্ঞা দান করেছিলেন, দিন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করেছিলেন। ওয়া তাওরাত ওয়াল ইনজিল, এবং তাওরাতেরও জ্ঞান দান করেছিলাম, ইনজিলের জ্ঞান দান করেছিলাম, শিখিয়েছিলাম তোমাকে। ওয়াইজ তাখলুকু মিনাত তিন, আরও তোমাকে অনুগ্রহ করেছিলাম যে তুমি তৈরি করতে। তাখলুকু মানে সৃষ্টি করা, আল্লাহর কাজ হচ্ছে সৃষ্টি করা। এখানে খালাকা ইয়াখলুকু মানে সাওয়ারা, তুমি কি করতে? তৈরি করতে। কি তৈরি করতে? মিনাত তিনে, কাদা দিয়ে, কাদা মাটি দিয়ে, কাহাই আতি তৈরে, পাখির একটু রূপ চেহারা তৈরি করতে, পাখির মতো একটা তুমি তৈরি করলে কাদা মাটি দিয়ে। তারপরে কি করতে? আমার হুকুমে, আল্লাহর হুকুমে তিনি করতে, বেইজনি ফাতানফুখু ফিহি, আর তাফিহা, তারপরে তাতে কি করতে? তুমি ফুঁক দিতে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেন তুমি ফুঁক দাও, আর ফুঁক দিলে কি হয়ে যেত?
সত্যি সত্যি সেটা পাখিতে পরিণত ছিল, মাটির পাখি, হ্যাঁ, মূর্তি ছিল, জীবন্ত হয়ে যেত। ফাতা কোন তৈরাম বেজনি, অতবার সেটি সত্যিকার পাখিতে পরিণত হইতো, বেজনি আমার নির্দেশ ক্রমেই। ঈসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে তো আল্লাহর এজিন লাগে, লাগে না? লাগে না? কি লাগে? আল্লাহর অনুমতিতে হয়, কিন্তু পীরদের ক্ষেত্রে বলছে কম বেজনি। পীর নিজেই বলছে আমার হুকুমে ওঠো, আল্লাহর হুকুমের দরকার নেই। কোথায় আছে জানেন কি? হ্যাঁ, আপনার সাধারণ মানুষ জানেন না, বেচার কি করবেন আপনারা জানেন না, কারণ অতি ভক্তিতে আপনাদেরকে তো ওইসব কিতাব পড়লেও অন্ধ করে রেখেছে। হ্যাঁ, হক্কানি পীরের কিতাবে আছে, হ্যাঁ, ভণ্ড পীরের কিতাবে না। কার কিতাব আছে? হক্কানি পীরের কিতাব আছে। নাম জানেন কিতাবের? ভেদে মারেফাত ইয়াদে খোতা। হ্যাঁ, আমার যে 6টা বক্তব্য আছে ওতে পাতা নম্বর দেওয়া আছে, আর আপনারা দেখেন প্রথম দিকে পাবেন হয়তো ওই কিতাব। হ্যাঁ, 15 নম্বর পৃষ্ঠা ভাইয়ের মুখস্থ রেখেছে, আর যে বক্তা বলেছে তার মুখস্থ নেই। জি হ্যাঁ, তো কথা হচ্ছে যে সাবধান সাবধান, পীর ভণ্ড আর হক্কানির কোনো কিছু নেই। আসলে পীরতন্ত্রই সব ভণ্ডামি, পীরতন্ত্রই মানে গুমরাহি, পীরতন্ত্র মানে দলালা, হয় সুন্নত না হয় বিদাত। পীরতন্ত্র সুন্নত নয় তখন বিদাত, তৌহিদ নয় তখন শিরিক। হয় শিরকি আকীদা রয়েছে, আর না হয় বিদাতি জিকির আজকার আর ওজিফা রয়েছে। জি, 126টি তরিকা, সব ইসলামের তরিকা বাদ দিয়ে বাকি তরিকাগুলো সব বেদাতি তরিকা। আর তাতে সে সব জিকির আজকার, এই যে শিরকি, কত বড় কথা। যদি পীর বলে একটা ছেলে মারা গেছে, নাতি মারা গেছে, বুড়া খাবে কোত্থেকে? নাতি একটা ছিল, সেই খাওয়াই তো বুড়াই মরবে এখন, কারণ নাতি মরে গেছে। তো এখন পীরের সুদৃষ্টি পড়েছে, পীরের এত রাগ হয়েছে যে আল্লাহ এই কাজ করলো, হ্যাঁ, আর এই মালাকুল মত এই কাজ করলো, চরম অন্যায় কাজ করে দিয়েছে না, আউযুবিল্লাহ। তারপরেও হক্কানি পীর বলছে যে একবারে জালালে এসে একবারে বললো কমবে ইজনি, আমার হুকুমে দাঁড়াও, আল্লাহর হুকুম নিতে হবে না, আল্লাহর হুকুমে মরেছ, আমার হুকুমে কমবে ইজনি, দাঁড়াও, জীবিত হও। জিন্দা হয়ে গেল নাতি, জিন্দা হয়ে দীর্ঘদিন বাঁচলো, আর দাদার বা নানার খেদমত করলো, খুব খেদমত করলো। জি হ্যাঁ, আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি। ঈসা আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ, রুহুল্লাহ, কালিমাতুল্লাহ, হ্যাঁ, তিনি যে মুজিজা দেখাতেন সেই মুজিজা আল্লাহর হুকুমে বেইজনি, আল্লাহর হুকুমে হইতো, আর এখানে পীরের হুকুমে হয়, তারপরে হক্কানি হয়ে যায়। বুঝুন একটু, আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক তারপরে বলছে অতুবরিউল আকমাহা ওয়াল আবরাস। আকমাহ বলা হয় জন্মান্ধকে, মায়ের পেট থেকেই যে হয়ে পয়দা হয়েছে। আবরাস বলা হয় শ্বেতরোগ বা কুষ্ঠ রোগীকে, হ্যাঁ, সাদা সাদা হয়ে যাওয়া অথবা কুষ্ঠরোগ। জি, এগুলোকে আবরাস, বারাস, এই সেই রোগকে বলা হয়, ওই ব্যক্তিকে আবরাস বলা হয়। আর তুমি নিরাময় করতে, আবরা ইউবরে মানে নিরাময় করা, তুমি ভালো করতে। আল আকমাহ জন্মান্ধকে, ওয়াল আবরাস আর কুষ্ঠরোগীকে, বেইজনি, কার হুকুমে? আল্লাহর হুকুমে। আল্লাহ বলছেন আমার হুকুমে, তোমার নিজের হুকুমে না। জি, ওয়াইজ তুখরিজুল মাউতা, আর যখন মৃত্যুকে তুমি জীবিত করতে, মৃত্যুকে জীবিত করতে, সেটা কার হুকুমে? বেইজনি, আমার হুকুমে, আমার হুকুমে, আল্লাহর নির্দেশ অনুমতি হইলে তোমার হুকুমে না। ওয়াইজ কাফাফতু বানি ইসরাইল আনকার, যখন তোমাকে রক্ষা করেছিলাম বনি ইসরাইল, যখন আমি দূরে রেখেছিলাম বনি ইসরাইলকে, মানে ইহুদিদেরকে তোমার থেকে, অর্থাৎ তোমাকে বনি ইসরাইলের ইহুদিদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছিলাম। ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করার জন্য যখন ইহুদিরা ঘেরাও করলো, তখন আল্লাহ কি করলেন? রক্ষা করলেন না? ওই দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এবং এইরকম যখনই ক্ষয়ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে বনি ইসরাইল, এই ইহুদিরা, বদ প্রকৃতির লোকেরা, তখন আল্লাহ তার হেফাজত করেছেন, সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই যে তাহম বিল বাইয়িনাত, যখন সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলে তুমি, ফাকাল আল্লাযিনা কাফারু মিনহুম, এবং ইসরায়েলদের কাফেররা বলেছিল, ইন হাযা ইল্লা সিহরুম মুবিন, এ তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু না। ওয়াইজ আওহাইতু ইলাল হাওয়ারিয়িন, আর স্মরণ করো যখন তোমার সাথী সঙ্গীদেরকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদেরকে সাহাবা বলা হয় বা সাহাবী বলা হয়, আর ঈসা আলাইহিস সালামের সাথীদেরকে হাওয়ারি, তার বহু বচন হচ্ছে হাওয়ারিয়ুন বা হাওয়ারিয়িন। হাওয়ারিদেরকে যখন ওহী করেছিলাম, আল্লাহ ওহী করেছেন হাওয়ারিকে, তো নবীর কাছে ওহী আসে, হাওয়ারির কাছে কি করে ওহী আসলো? এই ওহীর একটি অর্থ হচ্ছে যে আমি তাদের অন্তরে এই কথাগুলি সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম, এলহাম যেটাকে বলা হয়। অন্তরে কোনো কথা চলে আসা যে আমি এরকম করব, এটার নাম এলহাম। এক জায়গায় আপনি বিব্রত, কি করব না করব, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন, মনে একটা সংকল্প চলে আসো, না এটাই করি, সিদ্ধান্ত চলে আসো, এর নাম হচ্ছে এলহাম।
জরুরি নয় যে আপনি জানবেন স্বপ্নযোগে অথবা কোনোভাবে জানবেন, কেউ এসে আপনাকে বলবে এইটা করো, না না না, মনে যেটা আসছে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পরে সেটা হচ্ছে ইলহাম। তো এই ইলহামের অর্থে ওহী ব্যবহার করা হয়েছে। আর না হইলে ওহী করেছিলেন হাওয়ারিদেরকে, মানে ঈসা আলাইহিস সালামকে ওহী করেছিলেন যে তুমি তোমার হাওয়ারি সাথী সঙ্গীদেরকে জানিয়ে দাও, এই হচ্ছে অর্থ। আমি যখন হাওয়ারির উদ্দেশ্যে ওহী করেছিলাম, মানে ঈসা তোমাকে বলেছিলেন যে তোমার সাথীদেরকে বলে দাও আন আমেনু বি, যে আমার প্রতি ঈমান নিয়ে আসো, অবে রসুলি, আমার রসুল ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান নিয়ে আসো। কালু, তখন এই তোমার সাথী সঙ্গীরা বলেছিল আমান্না, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম, ওয়াশহাদ, আর হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো, বেআন্নানা মুসলিমুন, আমরা হচ্ছি মুসলিম আত্মসমর্পণকারী। তার ঈসা আলাইহিস সালামের সত্যিকার অনুসারী তারাও কে ছিলেন? মুসলিম ছিলেন। আর আল্লাহর দিন হচ্ছে ইসলাম, ঈসা আলাইহিস সালামের দিনও ছিল ইসলাম। কিন্তু যখন সেই ধর্মকে বিকৃত করে দিল, তৌহিদের ধর্মকে তারা তৃতীয়বাদে রূপান্তরিত করে দিল, শিরক কুফরি ধর্ম, মন গড়া ধর্ম, আর তাদের আসমানি কিতাবকে যখন বিকৃত করলো, তখন তাদের নাম খ্রিস্টান হইলো, কারো নাম ইহুদি হইলো, কারো নাম আর কিছু। ইজ কাল আল হাওয়ারিউন, আর স্মরণ করো যখন হাওয়ারিগণ বলেছিলেন ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা, হাল ইয়াস্তাতিউ রাব্বুকা, আপনার রব কি পারবেন এটা করতে, আইয়ুনাজ্জিলা আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামা, যে আকাশ থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে খাদ্য ভরা খাঞ্চা নামিয়ে দেবেন। দস্তরখান, মাইদা এমন দস্তরখানকে বলা হয় যে দস্তরখানে খাবার ফুল থাকে, ভরপুর থাকে। অনাহার ছিল, খাদ্যের অভাব ছিল, এই দিক থেকে পার্থিব একটা উদ্দেশ্য ছিল তাদের। আর আরেকটি ছিল যে আমরা যদি চোখে দেখতে পাই যে আল্লাহ আসমান থেকে আমাদের জন্য খাবার নামিয়ে দিলেন, তো আমাদের ঈমান ইয়াকিন আরও বৃদ্ধি পাবে। এই দুটো উদ্দেশ্য ছিল। তারা কোনো বেয়াদব ছিলেন, তাদের কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না, যেমন তাফসীরকাররা বলেছেন। ঈসা আলাইহিস সালাম এই কথা শোনার পরে ইত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। এই কোন কথা বলছো যে আসমান থেকে আল্লাহকে খাবার দেবেন আমাদেরকে, খেটে খাও। আরে খেটে খাওয়াটা অনেক ভালো, ফ্রি বসে থেকে খাওয়ার চাইতে মেহনত করে খাওয়া অনেক ভালো। এই জন্য তিনি বললেন ঈসা আলাইহিস সালাম হাওয়ারিদেরকে যে ইত্তাকু, আল্লাহকে ভয় করো, ইন কুনতুম মুমিনিন, তোমরা যদি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। এইটা কেন চাইলে কি বিশ্বাস করো না তোমরা যে দেখবে আসমান থেকে খাবার নামছে তাহলে বিশ্বাস করবে নাকি? তখন তারা বলল কালু, তারা বলল নরিদু আন্না আকলা মিনহা, আমাদের এক উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা কিছু তার থেকে খাবো, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব, আমাদের খিদা দূর করব, কারণ অভাব, আর্থিক অভাব রয়েছে। ওয়া তাতমাইন্না কুলুবুনা, এবং আমাদের অন্তরে যাতে করে প্রশান্তি হয়, বিশ্বাস আরও বাড়ে। যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহকে কি বলেছিলেন? রব্বে আরেনি কাইফা তুহিল মাউত, আল্লাহ আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করো, একটু দেখি। আল্লাহ কি বলেছিলেন? আওয়ালাম তুমিন, বিশ্বাস করো না? সূরা বাকারাতে রয়েছে। হ্যাঁ, কালা ভালা, অবশ্যই বিশ্বাস করি, ওয়ালাকিন লিয়াতমাইন্না কালবি, মনের অধিক শান্তির জন্য চোখে দেখে নিলাম ভালো করে, আরও ঈমান ইয়াকিন বৃদ্ধি পেল। এই ছিল এদের উদ্দেশ্য। ওয়া নালামা, আর আমরা জানতে পারবো যে আনকাদ সাদাক্তানা, আপনি যা বলছেন সত্যি বলছেন। আল্লাহর কাছে চাইলেন দস্তরখান পেয়ে গেলাম। ওয়া নাকুনা আলাইহি মিনাশ শাহিদিন, আর এই বিষয়টির ওপর, এই দস্তরখান দেখলাম আর খেলাম, এর ওপর আমরা সাক্ষী থাকবো। কালা ঈসা ইবনে মারইয়াম পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করে দোয়া করে, আল্লাহুম্মা, হে আল্লাহ, রব্বানা আনজিল আলাইনা মাইদাতাম মিনাস সামা, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে আপনি খাদ্য ভরা খাঞ্চা নামিয়ে দেন। তাকুনু লানা ঈদান, সেই দিনটি আমাদের জন্য একটি উৎসবের মুহূর্ত হবে, উৎসবের দিবস হবে। লি আউয়ালিনা, আমাদের পূর্বের লোকের জন্য, ওয়া আখিরিন, আর পরবর্তী লোকের জন্য, ওয়া আয়াতাম মিনকা, তোমার পক্ষ থেকে তোমার কুদরতের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হবে, একটি নিদর্শন হবে। ওয়ারযুকনা, আর আমাদেরকে উপজীবিকা রিজিক দান করো, আনতা খায়রুর রাজিকিন, তুমি উত্তম রিজিক দাতা। কাল আল্লাহ, তখন আল্লাহ পাক ঈসা আলাইহিস সালামকে বলে, ইন্নী মুনাজ্জিলুহু আলাইকুম, আমি অবশ্যই তা নামিয়ে দেবো তোমাদের উদ্দেশ্যে, কিন্তু শুনে রাখো, একটি শাসানি শুনে রাখো, ধমক। ফামান ইয়াকফুর বা'দু মিনকুম, এই দস্তরখান আল্লাহর আসমানি দস্তরখান থেকে এই নিয়ামত বিনা মেহনতের বসে থেকে খেতে পাবে, আর চোখে দেখতে পাবে, সচক্ষে দেখে নিবে আল্লাহ পাকের এই কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। এটা দেখার পরে আর খাওয়ার পরেও যদি তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অকৃতজ্ঞ হয়, কুফরি করে, সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে কুফরি করা, আর নিয়ামতের মর্যাদা না দেওয়া, নিয়ামতের অপব্যবহার করা, আল্লাহর নিয়ামতে অপচয় করা, নিয়ামতকে পাপের কাজে লাগা,
আল্লাহর রুজি, আল্লাহর দেওয়া আহার খেয়ে পাপ করা, আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ অমান্য করা, সেগুলি হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা। সুতরাং রুজি খাচ্ছেন আল্লাহর নিয়ামত গ্রহণ করছেন, বায়ু আর শ্বাস প্রশ্বাস আর সুস্থতা সব কিছু আল্লাহ পাকের নিয়ামত, সব নিয়ামত আল্লাহর খেয়ে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে দিচ্ছেন না, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় নাশুকরি। এই জন্য এই নাশুকরি করলে ইমান থাকে না, ইসলাম থাকে না। এইরকম যে কোনো পাপ করা আর পাপের কাজে ধন সম্পদ ব্যয় করা অথবা হারাম উপায়ে উপার্জন করা, এগুলি হচ্ছে নাশুকরি, অকৃতজ্ঞতা। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নাশুকরি করে, ফাইন্নি ওয়াজ দেবহু আজাবান, তাহলে তাকে আমি এমন শাস্তি দেব, লা ওয়াজ দেবহু আহাদাম মিনাল আলামিন, বিশ্বজাহানের কাউকে এরকম আজাব দিনি, এত শাস্তি দেব। চোখে দেখে নিলে তারপরেও কুফরি, তারপরে পাপ, তারপরে অন্যায়, তাহলে কঠোর শাস্তি দেবো। এখন চিন্তা করো, দস্তরখান নেবে আর তারপরে সোজা পথে চলবে, আর নাকি দস্তরখান দিলাম না আর কিছু ভুল ভ্রান্তি নাশুকরি হইলে আমি মাফ করব, কোনটা বেশি ভালো? দেখ, বালা মুসিবত না আসে কি জানি, এত আরামের খেয়ে দিয়ে যদি গুনাহ হয়ে যায় তার বাঁচতে পারবো না, ধ্বংস করে দেওয়া, দুনিয়া আখেরাত ধ্বংস, ঠিক না? আল্লাহ পাক আর বলেননি যে দস্তরখান দেওয়া হইল কি হইল না। অধিকাংশ তাফসীরকাররা কিসসা বয়ান করেছেন যে দস্তরখান নেমেছিল আর এই ফিরি ফিরি খাবার তারা খেয়েছিলেন, হ্যাঁ, আর এরকম বিভিন্ন কিসসাগুলি তাফসীরে কিতাবাতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু গবেষক মুফাসসিরিনগণ বলছেন যে দস্তরখান আসমান থেকে নামানো হয়েছিল কিনা আর তাদেরকে এই খাবার দেওয়া হয়েছিল কিনা, এই সম্পর্কে যেহেতু কোনো একটি আয়াতে ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই আর কোনো একটি হাদিসও নেই, সুতরাং তাদের দস্তরখান দেওয়া হয়েছে না হয়েছে কোনোটাই বলা যাবে না, আল্লাহু আলাম। শেখ আব্দুর রহমান নাসির আস-সাদি, শেখ ইবনে উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদ, এবং তাফসীর সাদি যে খুব প্রসিদ্ধ আর সহি আকিদার তাফসীর রয়েছে, তাতে তিনি এই কথাই বলেছেন। এইটি হচ্ছে গবেষণামূলক কথা যে দস্তরখান দেওয়ার কোনো দলিল প্রমাণ নেই, বরং তারা ভয় পেয়ে গেছিল যে কি জানি যে দস্তরখান নেওয়ার পরে হক আদায় না করতে পারে আল্লাহর তো এমন আযাব দেবেন যে এই আযাব কোনো জাতিকে দেওয়া হয়নি আর দেওয়া হবেও না, তো এত আযাব নেব না, আমরা দস্তরখান নেব না, হয়তো এইটাই সম্ভাবনা বেশি, আল্লাহ ভালো জানেন। তারপরে ঈসা আলাইহিস সালামকে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসাবাদ, ওয়াইদ ক্বালাল্লাহু ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, স্মরণ করো যখন আল্লাহ পাক বলবেন যে হে মারইয়াম পুত্র ঈসা, আ আনতা কুলতা লিন-নাস, তুমি কি মানব জাতিকে বলেছিলে ইত্তাখিযুনি ওয়া উম্মিয়া ইলাহাইন মিন দুনিল্লাহ, আমাকে আর আমার মাকে আল্লাহর সাথে আর 2 উপাস্য সাব্যস্ত করিও? কারণ খ্রিস্টানরা অধিকাংশই কি এই 3 খোদাই 3 এলাহি বিশ্বাসী, তৃতীয়বাদে, আল্লাহ, মারইয়াম মেরি আর জিসাস ক্রাইস্ট, ঈসা আলাইহিস সালাম। তো এই 3টাই তাদের খোদা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই খ্রিস্টান জগৎ সম্পর্কে যারা ধর্মকে তাদের বিকৃত করেছে, যে ধর্ম আল্লাহ নাজিল করেছেন ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর, এবং তাদের মন গড়া ধর্ম তারা রচনা করেছে কাটছাঁট করে, কিয়ামতের দিনে জিজ্ঞেস করবেন যে তুমি কি এই খ্রিস্টান মানুষদেরকে বলেছিলে ইত্তাখিযুনি ওয়া উম্মিয়া ইলাহাইন মিন দুনিল্লাহ, আল্লাহর সাথে আমাকে আর আমার মাকেও উপাস্য বানিয়ে নিও আর পূজা করিও? কালা, ঈসা আলাইহিস সালাম বলে সুবহানাক, হে আল্লাহ তুমি পাক পবিত্র, তুমি একক, তোমার কোনো শরীক নাই, কখনো এটা হইতে পারে মা ইয়াকুনু লি আন আকুলা মা লাইসা লি বিহা, সরাসরি এই কথা বললেন যে আমি বলিনি, কারণ আল্লাহ তো বেশি জানছেন, বরং আদবের সাথে বলছেন। একজন আপনাকে জিজ্ঞেস করছে তুমি এরকম কথা বলেছো, না আমি বলিনি, এটা তো বেয়াদবি আছে, কিন্তু যদি বলেন যে এটা কেমন কথা, আমার দ্বারা এই কথা বলা হইতে পারে, নমনীয়তা আছে না নেই? আমি কি এরকম কথা বলতে পারি স্যার, ঠিক না? না আমি বলিনি, পার্থক্য আছে। ঈসা আলাইহিস সালাম এই কথা বলবেন, না 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 আমি বলিনি, এই কথা বলবেন না, আদবের সাথে বলবেন দেখেন কত সুন্দর কথা। এতে কথার আদব শেখানো হয়েছে কোরআনে কারীম। আল্লাহ পাক বলছেন যে ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন মা ইয়াকুনু লি আন আকুলা মা লাইসা লি বিহাক, আমার জন্য উচিত নয় যে এমন কথা বলবো যেটা আমার অধিকার না, এটা বলা আমার অধিকারই নেই, যে আমার উপাসনা করি, আমার মায়ের উপাসনা করিও, কি করে বলতে পারি না হক কথা, অন্যায় কথা? ইন কুনতু কুলতুহু, হে আল্লাহ যদি আমি বলে থাকি, ফাকাদ আলেম তাহ, তাহলে তুমি জানো, তাআলামু মা ফি নাফসি, হে আল্লাহ আমার মনের কথা তুমি সব জানো, ওয়ালা আলামু মা ফি নাফসিক, আল্লাহ তোমার মনে কি আছে আমি জানি না, কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছো? আল্লাহ আমি তো এই পাপ করিনি, আমি তো এই অন্যায় কাজ করিনি, আমি তো এই শিরক কুফরি করতে বলিনি তাদেরকে। ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গায়ব, নিঃসন্দেহে তুমি গায়েব অদৃশ্য সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। মা কুলতু লাহুম, হে আল্লাহ তাদেরকে আমি বলিনি এমন কোনো কথা, একমাত্র তাই বলেছি ইল্লা মা আমারতানি বিহি,
যার তুমি আমাকে নির্দেশ দান করেছো। কি? আনে বদুল্লাহ রব্বি ও রব্বাকুম, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো যিনি আমারও রব এবং তোমাদের রব। এ কথা বললেন না যে আবি আমার বাপ, বললেন কি রব্বি। তো বাপ কি আবার রব বলবে নাকি? যদি পিতাই হয়, আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামের পিতা হয়, তো রব বলবেন না? কখনো না। তো কত মিথ্যুক তাহলে এই খ্রিস্টান জগৎ। আনে বদুল্লাহ রব্বি ও রব্বাকুম, এক আল্লাহর ইবাদত করো, রব্বি যিনি আমারও প্রতিপালক আর তোমাদেরও প্রতিপালক। ওয়া কুনতু আলাইহিম শাহিদা, হে আল্লাহ আমি যতদিন ছিলাম তাদের মাঝে ততদিন আমি সাক্ষী ছিলাম। মা দুমতু ফীহিম, যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম। ফালাম্মা তাওয়াফাইতানি, যখন তুমি আমাকে গ্রহণ করেছো মানে উঠিয়ে নিয়েছো, যখন আমি আকাশে চলে এসেছি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছো। কুনতা আনতার রাকিব আলিম, তখন তুমি তাদের পর্যবেক্ষক, তুমি তাদের পর্যবেক্ষক, আমি খবর রাখি না। ওয়ান তাআলা কুল্লি শাইইন শাহিদ, এবং তুমি সব কিছুর ওপর সাক্ষী। ইনতু আযিবহুম, তারপরেও আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করবেন ঈসা আলাইহিস সালাম যে হে আল্লাহ তাদেরকে যদি শাস্তি দাও এই অপরাধের জন্য, এই শিরকের জন্য, কুফরির জন্য, তাওহীদ নষ্ট করার জন্য, ফাইন্নাহুম ইবাদুক, তাহলে তারা তোমারই দাস, তোমারই গোলাম, তোমার বান্দা, কি তুমি শাস্তি দেবে। ওয়াইন তাগফির লাহুম, আল্লাহ তুমি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আর তোমার যদি নির্দেশে ক্ষমা হয় যে ক্ষমাযোগ্য তারা, ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকিম, তো নিঃসন্দেহে তুমি সর্বজয়ী। হ্যাঁ, তোমাকে কেউ শোকজ তোমার কাছ থেকে চাইতে পারে না যে কেন মাফ করলে, এই কথা বলার কেউ ক্ষমতা রাখেন। আজিজ যিনি সব কিছুর ওপর জয়ী, তিনি যা ইচ্ছা তাই বলতে পারেন, কারণ তার আদেশ নিষেধ। তিনি যদি ক্ষমা করে দেন, কার বলার অধিকার আছে যে কেন তাকে ক্ষমা করা হলো? তোমার অধিকারটা কোথায়? আমার বান্দা, তোমার কি? তোমার বান্দা, আমার বান্দা, আমি কাকে ক্ষমা করলাম আর কাকে ক্ষমা করলাম না। হ্যাঁ, তারপরে আল্লাহ জুলম করবেন না, আল্লাহ পাকে নীতিমালা রয়েছে, এই নয় যে আল্লাহ কাফের মুশরিককে মাফ করে দেবেন। ওয়াইন তাগফির ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকিম, এবং তুমি প্রজ্ঞাবান, তোমার হেকমতে প্রজ্ঞা যদি থাকে ক্ষমা, তাহলে ক্ষমা হবে। এই ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের কথোপকথন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে হাসরের মাঠে। কাল আল্লাহ, তখন আল্লাহ বলবেন, হাযা ইয়াউম, এই কিয়ামতের দিন, এই হচ্ছে এমন দিন, ইয়ানফাউস সাদিকিনা সিদকাহুম, সত্যবাদীদের সত্যতা আজকে কাজে আসবে। যারা সত্যবাদী অর্থাৎ সত্য দিন পালন করেছে, তাওহীদের দিন পালন করেছে, সুন্নতের দিন পালন করেছে, শিরকের মিথ্যা ধর্ম থেকে বেঁচে থেকেছে, বিদআতের মিথ্যা ধর্ম থেকে বেঁচে থেকেছে, মানুষের তৈরি করা মতবাদ থেকে বেঁচে থেকেছে, যারা সততা অবলম্বন করেছে আদান প্রদানের ক্ষেত্রে, লেনদেনের ক্ষেত্রে, এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থেকেছে, তাদের এই ঈমান আমল কাজে আসবে। লাহুম জান্নাত, তাদের জন্য জান্নাত সমূহ রয়েছে, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যেগুলো নিম্নদেশ হয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, খালিদিনা ফিহা, সেখানে তারা চিরকাল জান্নাতে বসবাস করবে, আবাদান, সর্বদা। রাদিয়াল্লাহু আনহুম, আল্লাহ তাদের উপর রাজি হয়ে যাবেন, ওয়া রাদু আনহু, তারাও আল্লাহর নিয়ামত অনুগ্রহ পেয়ে জান্নাত পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। যালিকাল ফৌজুল আজিম, এই হচ্ছে মহা সাফল্য, এই হচ্ছে মহাসাফল্য এই নয় যে আমার একটাও ছেলে বেকার নেই, আমার ছেলেরা সকলেই শিক্ষিত হয়েছে, কে প্রফেসর, কে ডাক্তার, কে ইঞ্জিনিয়ার, কে বিদেশে থাকে, কে এই করে, কে এত বড় বড় ব্যবসা করে, এগুলো কোনো সফলতা নাই, কোনো সফলতা নাই, তুচ্ছ দুনিয়া। লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনের সার্বভৌমত্ব মালিকানা একমাত্র আল্লাহর জন্য। ওয়া মা ফিহিন্না, এবং এই সবের মাঝে যা কিছুই রয়েছে তার মালিকানা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির, এবং তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান, কাদির। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। এখানে আমাদের তাফসীর শেষ হলো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদের এই তাফসীর কবুল করেন, আল্লাহ আমাদের দিনের খেদমত কবুল করেন। যারা এখানে হাজির হচ্ছেন, তাফসীর শুনছেন, আল্লাহ পাক তাদের নেক আমল কবুল করেন, ভুল ভ্রান্তি মাফ করেন, রুজিতে বরকত দান করেন, জান্নাতের পথে চলা তৌফিক দান করেন। সকলকে আল্লাহ পাক জান্নাতুল ফিরদৌস দান করেন। আল্লাহ পাক জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন, কবর আযাব থেকে আমাদেরকে, আমাদের পিতামাতাকে, আমাদের বংশধর মুমিন মুমিনাতকে রক্ষা করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন মুসলিম উম্মতের হেফাজত করেন, জালেমদেরকে আল্লাহ পাক সর্বনাশ করেন, এবং জুলমের অবসান যেন আল্লাহ পাক ঘটান, মুসলিমদেরকে দিনের দিকে ফিরে আসার তৌফিক যেন দান করেন। ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি।